हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம வந்து பரம கருணா சாங் பாடலான்ட்டு இருக்கோம். உங்கள் மொபைலில் இந்த சாங் இருந்து எடுத்துக்கோங்க. பரம கருணா பாகுதுயி ஜனா நிதாய் கௌரிச்சந்திர. சாங் இதில் போடுங்க. யா ஷூர். பரம கருணா. परम करुणा पाहुदुई जना निताय गौरचंद्र. 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 सब अवतार सरसिरोमानी केवल आनंद कंठ. 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 परम करुणा पाहुदुई जना निताय गौरचंद्र. परम करुणा पाहुदुई जना निताय गौरचंद्र. बजो बजो बाय चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास करी. 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 विषय चादिया सेरा से माजिया मुके बोलो हारी हारी. विषय चादिया सेरा से माजिया मुके बोलो हारी हारी. विषय चादिया सेरा से माजिया मुके बोलो हारी हारी. विषय चादिया सेरा से माजिया मुके बोलो हारी हारी. परम करुणा पाहुदुई जना निताय गौरचंद्र. परम करुणा पाहुदुई जना निताय गौर. देखो ओरे बाय त्रिभुवन नेनाय हे मानो दयालु दाता. देखो ओरे बाय त्रिभुवन नेनाय हे मानो दयालु. देखो ओरे बाय त्रिभुवन नेनाय हे मानो दयालु दाता. देखो ओरे बाय त्रिभुवन नेनाय हे मानो दयालु दाता. पशु बाकी जुहारे पासन विदारे सुनी जन गुण गाटा. पशु बाकी जुहारे पासन विदारे
सुनि जन गुण गाता पशु बाकी जुगारे पासन विदारे सुनि जन गुण गाता पशु बाकी जुगारे पासन विदारे सुनि जन गुण गाता परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र संसारे माजिया रोगिले परिया से पादे न गिलो आशा संसारे माजिया रोगिले परिया से पादे न गिलो आशा संसारे माजिया रोगिले परिया से पादे न गिलो आशा संसारे माजिया रोगिले परिया से पादे न गिलो आशा अपन कर्मा भुंजाए समान कहे लोचन दास अपन कर्मा भुंजाए समान कहे लोचन दास अपन कर्मा भुंजाए समान कहे लोचन दास भुंजाए समान कहे लोचन दास परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र सब अवतारा सरसिरोमानि केवल अनंत कंठ परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र परम करुणा बहु दुई जना निताय गौरचंद्र जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परम सुपरदाचार्य सुख डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामचरित ठाकुर की श्रील प्रभुपाद की गुरुदेव महाराज की गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु and गौरंगा all glories to Srila Prabhupada. The two Lord, Nitya and Gaurachandra, are very merciful. They are the essence of all incarnations. The specific significance of these incarnations is that they introduce the process of chanting and dancing that is simply joyful. இந்த ரெண்டு பகவான் இருக்காங்களே நித்யானந்தரும் கௌரங்கரும்
ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவங்க, ரொம்ப ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவங்க. இவங்க வந்து எல்லா அவதாரத்துக்கும் சிகரமாக இருக்காங்க. இந்த அவதாரம் வெறுமனே சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்கு தான், வெறுமனே சந்தோஷம் கொடுக்கறதுக்காகவே வந்திருக்காங்க. My dear brother, I request that you just worship Lord Chaitanya Nityananda with firm conviction and faith. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in sense gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hari Hari without any motive. அப்போ வந்து இந்த 2 பேர் இருக்காங்களே, இவங்க ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவங்க. அதனால லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் தயவு செஞ்சு இவங்களுடைய நாமத்தை பாடுங்க. சரி, நாங்கள் பாடுறோம், அதுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணுமா? இந்த உலகத்தில் சும்மா எதுவும் கிடைக்காது, ஏதாவது கொடுத்தா அதுக்கு பே பண்ணணும். சரி, இந்த இவங்க 2 பேருடைய நாமத்தையும் பாடுறதுக்கு நாங்கள் என்ன பே பண்ணணும்? அதுக்கு ஒன்று நீங்கள் கொடுக்கணும். என்ன கொடுக்கணும் சொல்லுங்கள், என்ன தரணும்? பௌதிக ஆசையை விட்டுடுங்கன்னு. பௌதிக ஆசையை விட்டுருங்க. நல்ல உண்மை ஆழ்ந்த மனதோட இவங்க புகழ் பாடுங்க. பௌதிக ஆசையை விடுறது தான் அது நம்ம சன்மானமாக கொடுக்கணும் அதுக்கு. ரைட்? வித்தவுட் எனி மோட்டிவேஷன், வேறு எந்த ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் இவங்க புகழ் பாடுங்க. ஓ மை டியர் பிரதர், ஜஸ்ட் ட்ரை டு எக்ஸாமின் திஸ் வித்தின் தி 3 world. There is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them even birds and beasts cry and stones melt. இவங்க 2 பேருடைய கருணை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கு? அவங்க அவ்வளோ கருணை வாய்ந்தவங்க. இவங்க கருணையினால் மிருகங்கள் கூட, பறவைகள் கூட அழுவும், மிருகங்கள் கூட பாடும், கல்லும் கரைஞ்சிரும். அது நடந்தது. ஆக்சுவலி எங்கே நடந்தது? சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜாரிகண்டா காட்டு வழியாக போகும்போது எந்த மிருகத்துக்கு 2 ஆகாது, பாம்புக்கும் கீரிக்கும் ஆகாது. அது 2 எம்ப்ரேஸ் பண்ணிட்டுருக்கு, கட்டி பிடிச்சிட்டுருக்கு. சிங்கம், வரி குதிரை, அது ஜீப்ராவுக்கு ஒத்து வராது, அது 2 சேர்ந்துன்றது. இப்படி எந்தெந்த விலங்குக்குள்ளே எனிமிட்டி இருக்குமோ, எந்தெந்த விலங்குக்குள்ளே பகைமை இருக்குமோ, அது 2 சேர்ந்துட்டு ஹரி ஹரின்னு பாடிட்டு இருக்கு. ஸ்ரீ கௌரங்க மகாபிரபு கி. அவங்க கருணையினால் ஒரு விலங்கு கூட பாட்டு பாடணும். அப்போ பிரபுபா சொன்னார், நம்ம அட்லீஸ்ட் மனுஷங்களையாவது பாட வைப்போம். நம்மளால் விலங்குகள்லாம் பாட வைக்க முடியாது, மனுஷங்களையாவது பாட வைக்கலாது. தென் பட் லோச்சன்தாஸா ரிக்ரீஸ் தட் ஐ ஆம் என்ட்ராப்டு பை சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன். பாருங்கள், இன்றைக்கி டாபிக் வந்து ரிலவெண்ட்டாக இருக்குது. இன்றைய தலைப்போட பொருத்தமானது இந்த பணிவுங்கிறது. பணிவுங்கிறது அதை இன்றைக்கி நம்ம டாப்பிக்கில் பேச போகிறோம். இந்த பாட்டிலே லோச்சன்தாஸ் என்ன பாடுறாரு பாருங்கள். நான் எப்படி இருக்கேன்? லோச்சன்தாஸ் நான் வந்து புலன்பத்தினால மூழ்கி போயிருக்கேன். எனக்கு எந்த ஒரு சைத்தன்யமா அப்படியே பாதத்து மேலே எந்த ஒரு ஈர்ப்பும் கிடையாது. சைத்தன்யமா அப்படியே தாமரை பாதத்தில் எனக்கு எந்த ஒரு ஈர்ப்பும் இல்லை. எனக்கு நல்லா தெரியும், யமராஜ் என்னை மன்னிக்கவே மாட்டார். யமராஜ், த சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் டெத், இஸ் பனிஷ்ட் மீ பை நாட் அலோவிங் மீ டு பி அட்ராக்டட் பை திஸ் மூமெண்ட். ஜெய் ஸ்ரீ லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் கி. இதுதான் பணிவு. ஓகே, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्सुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. பக்தர் எல்லாருக்கும் இனிமையான காலை வணக்கம். இங்கே வந்து உங்களை எல்லோரும் நேரில் சந்திக்கிறதே என்னுடைய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். நான் இது வரைக்கும் எல்லோரையும் உங்களை ஆன்லைன்லேயே பார்த்துட்டு இருந்தேன். இது
பகவானுடைய ஏற்பாடு. இந்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த கன்வென்ஷன் கமிட்டி, எல்லா மூத்த பக்தர்கள், இங்கே இருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய முதல்ல பணிவான நமஸ்காரம். அங்கே எல்லாருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பக்தர்களுடைய கருணையாலையும் பகவானுடைய கருணையாலையும் ஆன்மீக குருடைய கருணையாலையும் நம்ம எல்லாருக்கும் பக்திங்கிற விதை கிடச்சிருக்கு. குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய் பக்தியில் தான் பீஜா. பக்திங்கிற விதை குருவுடைய கருணையாலையும் கிருஷ்ணனுடைய கருணையாலையும் கிடச்சிருது. இப்போ அந்த பக்திங்கிற விதை கிடச்சிருச்சு. இது எப்படி கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது? எந்த மாதிரி பக்தர் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர்? ஒரு வைஷ்ணவருடைய லட்சணம் என்ன? ஒரு பக்தருடைய குணம் என்ன? நம்ம இயக்கமே ஹரிநாம நாம சங்கீர்த்தன இயக்கம். நிறைய பேருக்கு இஸ்கான்கிறத விட ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம், ஹரே ராம இயக்கம்னா தான் தெரியும். நம்ம இயக்கத்துக்கே நாமம் தான் பேர், ஹரே கிருஷ்ண இயக்கம். அப்போ இந்த நாம ஜபந்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்முடைய குறிக்கோள். இந்த நாமத்தினால மட்டும்தான் பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். இந்த நாம ஜபத்தினால தான் நம்ம பகவானை அடைய முடியும். இந்த நாமத்தில் தான் நமக்கு பிரேமம் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் உச்சரிக்கிறதுனால தான், இந்த பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. பட் அல்டிமேட் கோல், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் உச்சரிக்கிறதோடைய நோக்கம் கிருஷ்ண பிரேமம். அதுதான் நம்முடைய இந்த மனித வாழ்க்கையின் ஒரே குறிக்கோள். கிருஷ்ணரை அடையிறது தான், கிருஷ்ணர் மேலே அன்பு, பிரேமம். அந்த நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? தொடர்ந்து யாரால் உச்சரிக்க முடியும்? பகவானுடைய நாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிக்கணும். கீர்த்தனிய சதாகரி, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார், கீர்த்தனிய சதாகரி, எப்போ என் நாமத்தை பாடிட்டே இருங்க. கிருஷ்ண பகவான் சொல்கிறார், சததம் கீர்த்தயந்தோமாம், எப்போதும் என் புகழ் பாடிக்கொண்டு. சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் எதந்தச்ச திடவிரதா, உறுதியான மனதோட, இடையராது உறுதியான மனதோடு எப்போதும் என் புகழ் பாடிக்கொண்டு. சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் எதந்தச்ச திடவிரதா நமஷ்யந்தஸ்ய மாம் பக்தியா நித்தியுக்தோ பாசதே, என் பக்தர் எப்போதும் என்னை வழிபடுறாங்க. அப்போ அதுடைய சீக்ரெட் என்ன? எப்போ ஒருத்தரால் தொடர்ந்து நாம ஜபிக்க முடியும்? இடையராது நாமம் எப்போது ஒருத்தரால் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உச்சரிக்க முடியும்? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நாமத்தில் ருச்சி வரணும். நான் சொல்கிற ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ருச்சி வரணும். எனக்கு எப்படி பிரசாதத்தில் டேஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியம், நமக்கு பிரசாதத்தில் சுவை ரொம்ப முக்கியம்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? பிரசாதம்னா டேஸ்ட்டு. அது மாதிரி நாம ருச்சி, நாமத்தில் ருச்சி எப்போ வரும்னா அதுக்கு இதுதான் அந்த ஸ்லோகா. திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரிவ சகிஷ்ணுனா அமானீன மானதேன கீர்த்தனிய சதாஹரி. எப்போது ஒரு பக்தரால் தொடர்ந்து இடையராது நாமத்தை ஜபிக்க முடியும்? எப்போ ஒரு பக்தரால் தொடர்ந்து இடையராது நாமத்தை ஜபிக்க முடியும்? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா. அதுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்கிற, இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து அப்படி கழுத்தில் மாலையாக போட்டுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கார். இந்த ஸ்லோகத்தை ஆர்னமெண்ட், வைஷ்ணவருக்கு இதுதான் ஆர்னமெண்ட். வைணவர்களுக்கு ஆபரணம் இந்த ஸ்லோகம் தான். நமக்கு கல்யாண வீட்டில் போட்ட தங்க வைரமோ நக்லஸோ அதெல்லாம் ஆபரணம் இல்லை. நம்முடைய ஆபரணம் இந்த ஸ்லோகம், திருநாதபி சுனீச்சேன. இதுதான் நம்ம ஆபரணம். வைஷ்ணவருக்கான ஆபரணம் அதுதான். திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரிவ சகிஷ்ணுனா அமானீனாமானது. இந்த மூணு விஷயம், இந்த மூன்றையும் கடைபிடிப்பவரால் மட்டும்தான் தொடர்ந்து ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்க முடியும். அவர்களுக்கு தான் நாம ருச்சி கிடைக்கும். இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான், ஆனால் பயிற்சி பண்ணும். என்ன பண்ணுறது? ஏன்னா இது ரொம்ப கஷ்டம். திருநாதபி சுனிச்சேன்னு ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பொய்யவங்காரத்திலே வாழ்ந்து பழகிட்டோம். ஃபால்சி கோலி, பொய்யவங்காரம், தற்பெருமை, வீண் கர்வம், இதுதான் நம்ம லைஃபே. பிரபுபாவுடைய கருணையால் நமக்கு இன்றைக்கி நாம ஜபிக்கிற பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு, பக்தர் சங்கம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதில் எப்படி இந்த குவாலிட்டி, இந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? இந்த குணங்களை வளர்த்துக்கணும்னா இந்த குணம் இருக்கிற பக்தருடைய சரித்திரத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், பாடிக்கிட்டே இருக்கணும், அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மகாஜனோ ஏன கதசபந்தா,
இந்த மகாஜனங்களுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திருநாதபி, தென் தரோரிவ. திருநாதபி சுனீச்சேன தரோரிவ சகிஷ்ணுனா. புல்லை விட பணிவு, மரத்தை விட பொறுமை. இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், ஃபேமிலியிலே கஷ்டம்தான். ஈவன் கணவன் மனைவிக்குள்ளே கூட இது வரமாட்டேங்குது, ஒரு வீட்டிலே வரமாட்டேங்குது. ஈவன் நம்ம சொந்த உறவுகள் நமக்குள்ளேயே இது வரமாட்டேங்குது. அப்படிங்க பக்தர் சமூகத்தில் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் ஆனால் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதை பயிற்சி செய்யும்போது தான் நாம ருச்சி. சைத்தன்ய மகாபிரபு சாவி அங்கே வச்சுட்டார். நாம ருச்சி திறக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம இதயத்தில் நாமத்து மேலே ருச்சி திறக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கீ, இந்த ஸ்லோகம் தான் கீ. அதில் வச்சிட்டார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸோ புல்லை விட பணிவு. இங்கே இந்த ரிசார்ட்டில் நிறைய புல் தரையெல்லாம் பார்த்தோம், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஆனால் சில நேரம் நிறைய பேர் அதில் நடந்து போகிறாங்க, ஷூ காலில் நடந்து போகிறாங்க, அது மேலே மிதிக்கிறாங்க, அது மேலே வண்டி ஓட்டுறாங்க. பட் புல் எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கிறது இல்லை. புல் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்குது. ரொம்ப பணிவாக இருக்குது, ரொம்ப பணிவு. அதே மாதிரி மரத்து மேலே ஏறுவாங்க, கிளையை பறிப்பாங்க, பழங்களை பறிப்பாங்க, மரத்தை வெட்டுவாங்க. அது மழை அடித்தாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, குளிர் அடித்தாலும் சரி, அது அப்படியே பொறுத்துக்கிட்டு இருக்கு, சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. புல்லை விட பொறுமை, மரத்தை விட பணிவு. திருநாதபி சுனிச்சேன்னு தரோரிவ சகிஷ்ணுனா. பொறுமை, பணிவு, பொறுமை. எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும், நான் மரியாதை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நம்ம எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கலாம், ஆனால் என்னை யாரும் மதிக்கலன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நம்ம அப்படியே தலைகீழ் ஆயிடுவோம். நம்ம எல்லார்ட்டையும் என்னோடய மரியாதை எதிர்பார்ப்போம், நாம யாருக்கும் மரியாதை கொடுக்க. இந்த கன்வென்ஷனில் என்னை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் விட்டாங்க. நான் நிறைய சேவை பண்ணேன், நான் என்ன ஒன்றும் பண்ணலையா? ஸோ இந்த பாவம் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நாமத்தில் ருச்சி வராது. இப்போ இந்த அழகான பாட்டு பாடணும், பரம கருணா. பாருங்கள், லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் ஆச்சாரியர். லோச்சனதாஸ் தாக்கூர் ஆச்சாரியர். சைத்தன்ய மகாபுடைய ஃபாலோவர்ஸில் அவர் பின்பற்றக்கூடிய வரங்களில் நரஹரி சர்க்காருங்கிற ஒரு பெரிய பக்தருடைய சீடர் அவர். அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியர் அவர் ஒரு பெரிய அழகான சாஸ்திரமே கொடுத்துருக்காரு, சைத்தன்ய மங்கள். எஸ், சைத்தன்ய மங்கள். சைத்தன்ய மங்கள்ங்கிற சாஸ்திரத்தில் லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் சைத்தன்ய மகாபுடைய ரகசியமான லீலைகளை எழுதியிருக்கார். சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் விஷ்ணு பிரியா தேவிக்கும் நடந்த அன்பு பரிமாற்றம். அதை எழுதி ஆச்சாரியர் என்ன சொல்கிறாரு, என்னை யமராஜ் மன்னிக்க மாட்டாருங்கிறார். நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல, நம்ம ஒன்றுமே செய்யலை, ஆனால் நமக்கு பொய் கர்வம் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் லோச்சன்தாஸ் தாக்கூர் பாருங்கள், அவர் எவ்வளோ பணிவு இருந்தால் அவர்கிட்ட. நான் எனக்கு இந்த இயக்கத்து மேலே பற்றுதல் வரமாட்டேங்குது, எனக்கு சைத்தன்ய மகாபுடைய தாமரை பாதத்தில் பற்றுதல் வரமாட்டேங்குது, கட்டாயம் யமராஜ் என்னை தண்டிக்க போகிறாரு. இதுதான் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியருடைய குணம், வைஷ்ணவருடைய பாடல். பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய பாடல் ஆகட்டும், பக்தி வினோத் தாக்கூர் பாடுறாரு, கிருஷ்ணரை யார் கொடுக்க முடியும்? கிருஷ்ணா, நான் எனக்குன்னு எந்த ஒரு யோகியதை இல்லை, எனக்கு நீங்கள் வேணும். அப்போ நான் வைஷ்ணவர் பின்னாடி தான் ஓடணும், வைஷ்ணவர் பின்னாடி பாடிண்டே போகணும். கிருஷ்ணா சே தோமாரா கிருஷ்ணா திதே பாரோ தாய் தவ பாய்ச்சே பாய்ச்சே. ஓ வைஷ்ணவ தாக்கூரே, கிருஷ்ணர் உங்களுடையவர், கிருஷ்ணர் உங்களுக்கு சொந்தமான, நீங்கள் தான் கிருஷ்ணரை கொடுக்க முடியும். அதனால் உங்கள் பின்னாடி நான் ஓடி வர்றேன். இன்னொரு இடத்துல பாடுறாரு, யோகியாதா விசாரே கிச்சு நகி பாய் தோமாரா கருணா சாரா தவ கருணா நா ஹோய்பே காண்டியா காண்டியா பிராணனரா கி போஆரா. ஓ குருதேவா, நான் என்னை நல்லா அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு என்கிட்ட ஒரு நல்ல குணம் கிடையாது, ஒரு யோகியதையும் கிடையாது. உங்கள் கருணையை மட்டும்தான் நான் நம்பியிருக்கேன். ஒருவேளை உங்கள் கருணை எனக்கு இல்லைன்னு ஆயிடுச்சுன்னா இந்த உயிர் வாழ்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை, நான் இந்த உடம்பை மாய்ச்சிட்டுருவேன். அவர் ஆச்சாரியர், ஆக்சுவலி பக்தி வினோத் தாக்கூர் ஒரு ஆச்சாரியர். அப்போ அவங்க எவ்வளோ உதாரணமாக இருக்காங்க, தன்னுடைய பாடல் மூலமாக அவங்களுடைய பணிவு, எளிமை எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறாங்க. அதுதான் வைஷ்ணவனுடைய தெய்வீகமான குணம், வைஷ்ணவனுடைய தெய்வீகமான குணம் அது.
வைஷ்ணவர்னு சொன்னாலே இதுதான் குவாலிட்டி. வைஷ்ணவர் சொன்ன எந்த வைஷ்ணவர் எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த குவாலிட்டி. இவனுக்கு எந்த யுகத்தில் எந்த லீலையில் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம நிறைய பக்தருடைய லீலைகளை சொல்லிகிட்டே போகலாம். இந்த கேரக்டர், இந்த குணங்கள் அப் டு இப்போ இருக்கிற குருமார்கள் வரைக்கும், பிரபுபாதர் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சொல்லலாம். இவ்வளோ பணிவு, எவ்வளோ எளிமை, ஹியூமிலிட்டி, சிம்பிளிசிட்டி, டாலரன்ஸ், சகிப்புத்தன்மை, பணிவு, பொறுமை, எளிமை, இதுதான் வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆபரணம். நமக்கு நிறைய கல்யாண வீட்டில் எங்கள் அம்மா எனக்கு பிரேஸ்லெட் போட்டாங்க, எங்கள் மாமனார் எனக்கு ரிஸ்ட் வாட்ச் வாங்கி கொடுத்தாரு, கோல்டன் ரிங் வாட்ச் வாங்கி கொடுத்தாரு, அப்புறம் எனக்கு பிரேஸ்லெட் வாங்கி கொடுத்து, இதெல்லாம் ஆபரணம் இல்லை. அதே மாதிரி எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஆபரணம்லாம் கொடுத்தேன், அதெல்லாம் இஸ் நாட் அ ஜுவல் ஆக்சுவலி, அதெல்லாம் ஆபரணம் இல்லை. இதுதான் ஆபரணம். ஒரு வைஷ்ணவர் பகவான் இதுதான் கவரும். குலவச்ச ஸ்ரீதரான்னு ஒரு பக்தர் இருந்தார் சைத்தன்ய லீலையில், நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. எவ்வளோ பேர் கேள்விப்பட்டீங்க குலவச்ச ஸ்ரீதரா? ஸ்ரீதர பண்டிட். ஓ, வெரி நைஸ். ரொம்ப எளிமையான ஒரு பக்தர். வாழைப்பழம், வாழை இலை, வாழைப்பூ, வாழைக்காய், இதுதான் வியாபாரம். இது 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெங்காலில் எல்லார் வீட்லேயும் கிடைக்கும். இப்போவும் பெங்கால் போனீங்கன்னா, நவதீப் போனால், விருந்தாவனில் நவதீப்பில் போனால், மாயாப்பூர் சுற்றி இருக்கிற வீடுகள் எல்லாம் வாழை மரம் இருக்கும். அவங்க வீட்டில் வாழைப்பழம் இருக்கும், பரங்கிக்காய், பம்கின் இருக்கு இல்லையா, அந்த பரங்கிக்காய், அவரை அந்த அது என்ன சொல்ல, பரங்கிக்கான்னு சொல்லுவாங்க தமிழ், எங்கள் ஊரில் பரங்கிக்கான்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை அரசாணிக்கான்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில். பம்கின் அது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். அப்புறம் வாழைப்பழம், வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு, வாழைக்காய், இது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். ஆனால் அதுதான் வியாபாரத்துக்கு எடுத்துன்னு, அவர்கிட்ட அதுதான் இருக்குது. அவர் ரொம்ப ஒரு சாதாரண குடிசையில் வாழ்ந்தார், அதை தான் வியாபாரத்துக்கு எடுத்துன்னு போவார். இந்த நிமாய் பண்டிதர் என்ன பண்ணுவார்? அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு நிமாய் பண்டிதராக ஒரு குறும்புத்தனமான லீலை பண்ணார். அப்போ அவர் சங்கீர்த்த லீலை தொடங்கலை. சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்த லீலை தொடங்கலை. அவர் நிமாய் பண்டிதர்னு சொல்லி ஒரு மிடுக்கான பிராமணராக நவதீபத்தில் வளம் வந்தார். அது ஒரு லீலையாக செய்தார் அவர். அப்போ என்ன பண்ணுவார்? நிமாய் பண்டிட் இந்த ஸ்ரீதருடைய இந்த தள்ளு வண்டி இருக்கிற கடைக்கு வருவார். ஸ்ரீதரா பழம் எவ்வளவு? அதுன்னா அரைண்ணா, ஒரு அண்ணா, 2 அண்ணா, இந்த மாதிரி இருக்கும். 10 பைசா, அப்போல்லாம் 10 பைசா, 5 பைசா, இப்படி தான். நீ விலை ஜாஸ்தி வைக்கிற, நீ ஏமாத்துற. ஸ்ரீதர் சொல்லுவார், நான் ஏன் ஏமாற்றணும், நான் ஏன் விலை ஜாஸ்தி வைக்கணும், நான் நியாயமான விலை தான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு வேணா எடுத்துக்கோங்க, வேணாட்டி விட்டுருங்க. இந்த பேரம் பேசுகிறதெல்லாம் இல்லை. ஒரு பொருளை 100 ரூபா சொல்லி கடைசியில் அவன் 50 ரூபாய்க்கு கேட்டு இவன் 60 ரூபாய்க்கு கொடுத்து 70 ரூபாய், இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் அல்ல ஸ்ரீதர பண்டித். ஸ்ரீதர பண்டிதர் நியாயமான விலை இது சொல்லுவார். இவ்வளோ தான் விலைங்க, ஒரே விலை. என்கிட்ட நான் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வரல, என்கிட்ட பொருள் இருக்குது, விற்க வந்திருக்கேன், நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அப்படி வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய வருமானத்தில் 4ல் 3 பாகம் கங்கை பூஜைக்காக கொடுத்துருவார். கங்கா பூஜை செய்கிறதுக்கு 4ல் 3 பாகம், 1 பாகம் மட்டும்தான் தன்னுடைய ஆகாரம், இந்த உடலையும் ஆன்மாவையும் பராமரிக்கிறதுக்காக மட்டும் வச்சுட்டு 1 பாகம் மட்டும். அப்பேற்பட்ட பக்தர்கிட்ட போய் சைத்தன்ய மகாபிரபு வம்புக்கு போவார். அவர் போயிட்டு வாழைப்பழம் எடுத்துகிட்டு வருவார், காசு தர மாட்டார். வாழைத்தண்டு எடுத்துகிட்டு போவார், காசு கொடுக்க மாட்டார். வாழை இலை எடுத்துகிட்டு போவார், மணிக்கணக்காக நின்று ஆர்கியூ பண்ணுவார். ஸ்ரீதர பண்டிதருடைய கடை முன்னாடி நின்றுட்டு மணிக்கணக்காக வாதம் செய்வார். ஸ்ரீதரா, நீ ஏமாத்துற, நீ விலை அதிகமாக வச்சு விற்கிற, நான் உனக்கு பைசா தர மாட்டேன். ஆனால் ஸ்ரீதர் கோபமே பட மாட்டார். சரி, இந்த பிராமணர் ஏதோ சொல்கிறாரு, நான் உண்மையாக தான் இருக்கேன், அது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் வியாபாரம் பண்ணும்போது கூட ஹரிநாமத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸ்ரீதர பண்டிதர்கிட்ட யார் இலை வாங்குறாங்களோ, வாழை இலை, வாழைப்பூ, வாழைத்தண்டு, வாழைக்காய், அந்த ஸ்ரீதர பண்டிதர்கிட்ட என்ன வாங்குறாங்களோ அதை சமைக்கிறவங்க, சாப்பிட்றவங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமம் வரும். ஜெய் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கி. அவர் சொன்னார், நான் ஒன்றும் ஏமாத்தலை, நான் உண்மையதான். இல்லை, நீ ஏமாத்துற. இப்படி தினமும் மணிக்கணக்காக போய் நிமாய் பண்டிதர் அவர்கிட்ட தர்க்கம் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சொன்னார், ஸ்ரீதரா, நீ கிருஷ்ணரை வழிபடுற, ஆனால் நீ பாரு ரொம்ப ஏழையாக இருக்க. துர்க்கையை வழிபடுறவங்களா பாரு ரொம்ப வசதியாக வாழ்கிறாங்க, பெரிய பெரிய வீடு என்ன, சொத்து என்ன, நிலம் என்ன. நீ ஏன் போய் துர்க்கையை வழிபடாமல் கிருஷ்ணரை வழிபட்டுருக்க? நீ ஏன் துர்க்கையை வழிபடக்கூடாது, உனக்கும் செல்வம் கிடைக்குமே. அப்போ ஸ்ரீதரர் சொன்னார், நிமாய் பண்டிட்,
ஒரு குருவி இருக்குது. அந்த குருவி வந்து தன்னுடைய கூட்டில் வாழுது. அது இறையை தேடி போகுது. அதுக்கு என்ன இறை கிடைக்குதோ எடுத்துகிட்டு வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது. அந்த கூட்டுக்குள்ளே சந்தோஷமாக வாழுது. ஒரு ராஜா இருக்கார். அவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அரண்மனையில் பண்ணுறாரு. அவரும் சந்தோஷமாக இருக்கார். அப்போ ராஜா அவருடைய இடத்துல சந்தோஷமாக வாழ்கிறாரு. குருவி வந்து அதோட இடத்துல சந்தோஷமாக வாழுது. எனக்கு இது போதும், எனக்கு இந்த லைஃப் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது, நான் இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இல்லை நீ வந்து நிறைய சொத்தை ஒழிச்சு வச்சுட்டு இருக்க, நீ வந்து சொத்து நிறைய வச்சுருக்க, ஒழிச்சு வச்சுருக்க, யாருக்கும் தெரியாமல் எல்லாத்தையும் பதுக்கி பதுக்கி வச்சுருக்கேன்னு. நிமாய் பண்ணிட்டு என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, நான் ஒரு நாள் இந்த உலகத்துக்கு காமிப்பேன். இந்த ஸ்ரீதர பண்டிதர் வந்து நிறைய செல்வம் வச்சுருக்காரு, நிறைய சொத்து வச்சுருக்காரு, எல்லாத்தையும் மறைச்சி வச்சுருக்காரு. ஒரு நாள் இந்த உலகத்துக்கு காமிப்பேன், டெஃபினட்டாக காமிப்பேன். சரி, இந்த நிமாய் ஏதோ சொல்கிறாரு, என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, அது கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் தெரியும். என்னுடைய ஒரே சொத்து கிருஷ்ணர் தான், எனக்குன்னு வேறு சொத்து எதுவும் கிடையாது. ஆனால் நிமாய் வந்து இப்படி மணிக்கணக்காக வாதம் செய்வார், அவர்கிட்ட பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போவார். ஆனால் தினமும் நிமாய் பண்டிதர் வந்து ஸ்ரீதர பண்டிதருடைய இலையில் தான் சாப்பிடுவார். ஸ்ரீதர் பண்டிதர் வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்த காயில் தான் சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க. அந்த வாழைப்பழம் தான் சாப்பிடுவார், அந்த வாழைப்பூ தான் சாப்பிடுவார். அது ரொம்ப பெரிய நிமாய்க்கு. ஆனால் வேணுனே ஒரு முன்னாடி போய் தர்க்கம் பண்ணுறது. அப்புறம் ஒரு நாள் கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து மகாபிரபு என்ன பண்ணார், மகாபிரகாஷ் லீலைன்னு ஒன்று செஞ்சார். இந்த மகாபிரகாஷ் லீலையில் அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் சைத்தன்ய மகாபிரபு விஷ்ணுவோடைய ஆல்டரில் ஸ்ரீவாஸ் தாக்கூரா வீட்டில் பூஜை மண்டபத்தில் போய் உட்காந்துட்டார். அன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் சைத்தன்ய மகாபிரபு நான் முழுமுதற் கடவுள்னு பிரகடனம் செஞ்சார். தன்னுடைய பக்தர்கள்லாம், மகாபிரபுடைய சகாக்கள் எல்லாமே தூய பக்தர்கள், அவங்க உயிர் ஆத்மா சைத்தன்ய மகாபிரபு. மகாபிரபு பக்த கரைண்ட வைராக்கியமே பிரதானம். அவங்களுக்கு மகாபிரபுக்கு சேவை பண்ணுறத தவிர வேறு எந்த ஒரு குறிக்கோளும் கிடையாது. அந்த ஒரு நாள் மட்டும் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணார், ஒரு பக்தரையும் கூப்பிட்டு அவங்களுடைய ஆசையெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுறார். அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரா தரிசனம் கொடுக்கணுமா, கிருஷ்ண தரிசனம், ஷாமசுந்தர தரிசனம், ராம தரிசனம். முராரி குப்தருக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமரா தரிசனம் கொடுத்தார். அப்போ மகாபிரபு சொல்கிறாரு, நீங்கள் போய் ஸ்ரீதர பண்டிதரை கூட்டிகிட்டு வாங்க, நீங்கள் போய் ஸ்ரீதரை கூட்டிகிட்டு வாங்க, நான் பார்க்கணுன்னு சொன்னேன்னு சொல்லுங்கள். என் பக்தர்கள் ஓடி வந்து, ஸ்ரீதரா உன்னை மகாபிரபு கூப்பிட்றாரு, உடனே வா, உன்னை கையோடு கூப்பிட்டு வர சொன்னார். ஸ்ரீதர பண்டிதர் வராரு, ரொம்ப பணிவாக அப்படியே தூரமாக இருந்து சாஷ்டகமாக நமஸ்காரம் பண்ணுறாரு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. மகாபிரபு சொன்னார், ஸ்ரீதரா உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, நான் உன் மேலே ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிருக்கேன், நீ என்ன வரம் கேட்டாலும் நான் தருவேன். உனக்கு அஷ்டமா சித்தி வேணுமா எடுத்துக்கோ, உனக்கு வைகுண்ட பிராப்தி வேணுமா எடுத்துக்கோ, உனக்கு என்ன வசதி வேணுமா, உனக்கு என்ன வேணாலும் கேள்வி நான் தரேன். மகாபிரபு ரெடி டு ஆஃபர் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் டு ஸ்ரீதர் பண்டிட். ஸ்ரீதர பண்டிதர் என்ன கேட்டாலும் மகாபிரபு கொடுக்க தயாராக இருக்கார். நம்ம என்ன கேட்டாலும் பகவான் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார். ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும் யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு, இல்லையா? ஸ்ரீதர பண்டிதருக்கு என்ன கேட்டாலும் கொடுக்க தயாராக இருக்கார். அப்போ ஸ்ரீதர பண்டிதர் என்ன கேட்டார், மகாபிரபு எனக்கு இந்த வரம் கொடுங்க, எனக்கு இந்த ஒரு வரம் போதும். எனக்கு என்ன வரம் வேணும்னா, நான் அந்த வாழைப்பழம்லாம் வைக்கும்போது ஒரு பிராமணர் வந்து என்கிட்ட தர்க்கம் பண்ணுவார் இல்லையா, அந்த பிராமணருடைய தாமரை திருவடியை நான் மறக்கவே கூடாதுங்க. அந்த பிராமணருடைய தாமரை திருவடியை நான் மறக்கவே கூடாது. ஸ்ரீதர பண்டிட்கி மகாபிரபு அப்படியே கட்டி தழுவிக்கிட்டார் அவரை. ஸ்ரீதரா உங்ககிட்ட நான் செல்வம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஆமாம் சொன்னீங்க. இன்றைக்கி நான் அந்த உலகத்துக்கு காமிக்க போகிறேன். மகாபிரபு என்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை, என்கிட்ட ஒரு செல்வம் இல்லை. இல்லை இருக்குது, நீ பெரிய செல்வந்தன், உன்னுடைய சொத்து உன்னுடைய பணிவு, சிம்பிளிசிட்டி. இந்த பணிவு தான் உன் சொத்து, இந்த பணிவு தான் என்னை கவர்ந்தது. மகாபிரபு எது கவர்ந்தது? ஸ்ரீதர பண்டிதருடைய சாதாரண வாழைப்பழம் வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்தர். அவர் ஒன்றும் ஐடி பார்க்லையோ டெக்னோ பார்க்லையோ படித்து வேலை செய்கிறவர் இல்லை, சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் படித்து டிகிரி வாங்கினவர் இல்லை, அவர் உயர்ந்த குலத்தில் பிறந்தவரும் இல்லை, சாதாரணமான ஒரு பக்தர். இந்த பணிவு தான் என்னை கவர்ந்ததுனர். உன்னுடைய இந்த பணிவு தான் என்னை கவர்ந்தது. பணிவு தான் பகவானை கவரும். ஸ்ரீதர பண்டிதரை மகாபிரபு அப்படி கட்டி தழுவிக்கிட்டார். ஆலிங்கனம் பண்ணி அவர் வந்து மகாபிரபுடைய அவர் தன்னுடைய கண்ணீராலே மகாபிரபு அபிஷேகம் பண்ணிட்டார் ஸ்ரீதர பண்டிட். இப்படி நீங்கள் எந்த வைஷ்ணவர் எடுத்துக்கிட்டாலும், ஈவன் ராமாயணத்தில் போனோன்னா ஹனுமான் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது கேள்வி என்னென்னா, ஹனுமான் சுக்ரீவன் 2 பேர்.
இந்த 2 பேரில் யார் பலசாலி? ஹனுமான் ரொம்ப பலசாலியா, சுக்ரீவன் ரொம்ப பலசாலியா? ஹனுமான். அது உலக அறிஞ்ச விஷயம். ஹனுமானுக்கு அதீத பலம். பிரபு ஸ்ரீராமர் கூட சமுத்திரத்தை பாலம் கட்டி தான் கடந்து போனார். ஹனுமான் ஒரே ஜம்பில் போயிட்டார். ஒரே ஜம்பில். ஹனுமான் பெரிய பண்டிதரும் கூட, ஸ்காலர். அவர் சூரிய தேவன்கிட்ட போய் பாடம் படிக்கிறதுக்காக போனார். சூரிய தேவன் சொன்னார், எனக்கு நேரம் இல்லை, நான் ரொம்ப பிஸியாக போயின்னு இருக்கேன். ஹனுமான் சொன்னார், பரவாயில்ல, நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு எனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே இப்போ சூரியன் இப்படி வராருன்னா ஹனுமான் இப்படி ரிவர்ஸில் போவார். ஹனுமான் இப்படி ரிவர்ஸில் போயிட்டே இருப்பார். சூரியன் இப்படியே அப்படி பாடம் படிச்சுக்கிட்டாங்க. இப்படியே அவர் சுற்றி வர்றார். சூரியன் அது பாதியில் சுழண்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஹனுமான் சூரியனுக்கு முன்னாடி ரிவர்ஸில் போவார். அப்படி பாடம் படிச்சுக்கிட்டார். நம்மளும் வருஷக்கணக்காக ஸ்கூலில் போய் படிக்கிறோம். ஒன்று படித்தது மண்டையில் யாரும் இல்லை, அதை எங்கேயும் பயன்படுத்தவும் இல்லை. ஆனால் ஹனுமான் வெரி வெல் ஸ்காலர். இந்த சூரியன்கிட்ட பாடம் கற்றுண்டார். ஹனுமான் சொன்னார், நான் உங்களுக்கு குரு தட்சிணை என்ன கொடுக்கணும்? நீ எனக்கு குரு தட்சிணையாக கொடுக்கணும். என்னுடைய அம்சமாக கிஷ்கிந்தையில் ரிஷ்யமுக பர்வதத்தில் சுக்ரீவன் இருக்கா, நீ அவருக்கு போய் சேவை பண்ணினார். சுக்ரீவனுக்கு மினிஸ்டராக இருக்கணும். ஆக்சுவலி உண்மையில் ஹனுமான் சுக்ரீவனை காட்டிலும் பலம் உள்ளவர். ஆனால் ரொம்ப பணிவாக சுக்ரீவனுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தார். எப்போ தன்னுடைய முழு சக்தியும் பிரயோகிச்சார்? பிரபுவோடைய சேவை வரும்போது. அது வரைக்கும் சுக்ரீவனுடைய சேவகனாக தான் இருக்கார். சுக்ரீவன் எஜமானன், நான் சேவகன். அப்படி தான் இருந்தார். எவ்வளோ பணிவு ஹனுமானுக்கு. சரி, இந்த முழு சக்தியும் ராமருடைய சேவையில் பிரயோகிச்சுட்டு அப்போ ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி தான் இருக்கார். தன்னுடைய திறமையை மறைத்து கொள்கிறார். யார் இந்த 100 யோஜனா சமுத்திரத்தை தாண்டுவாங்க? இப்போ சீதை இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு. இங்கேருந்து 100 யோஜனை தாண்டி போகணும். மகேந்திர பர்வதத்திலேருந்து லங்கைக்கு போகணும். 100 யோஜனை தாண்டி போகணும். யார்? ஒரு வானரம் சொன்னாங்க, நான் 10 யோஜனை தாண்டுவேன். இன்னொருத்தர் 20 யோஜனா. என்ன பிரயோஜனம்? 100 யோஜனை தாண்டி போகணும். அங்கே தான் சொன்னால், நான் 100 யோஜனை தாண்டிடுவேன். வெரி குட். ஆனால் திரும்ப வருவேன்னு தெரியாது. நான் போயிடுவேன், ஆனால் திரும்ப வருவேன்னு தெரியாது. இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு போய் ஜாம்பவான் சொன்னார், ஒரு காலத்துலலாம் நான் உலகத்தையே சுற்றி வந்தேன். பகவான் வாமனாவதார் எடுத்த போது நான் இந்த ட்ரம்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மிருதங்கா மாட்டிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே 3 உலகத்தையும் சுற்றி வந்தார் ஜாம்பவான். அவர் சொன்ன, எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு, என்னாலலாம் தாண்ட முடியாதப்பாண்டார். இதெல்லாம் ஹனுமான் பொறுமையாக கை கட்டி கேட்டுருக்கார். அப்புறம் ஹனுமானுடைய அதான் பணிவுன்னா என்னதுன்னா, தன்னுடைய திறமையை மறைத்து கொள்வது. ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி, தங்கிட்ட சக்தியே இல்லை, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு நின்றுருக்கார். தன் ஜாம்பவான் சொன்னார், ஹனுமான் தான் பண்ண முடியும், ஹனுமானை தான் இந்த சேவையை பண்ண முடியும், பிரபுவுக்காக சீதையை போய் பார்த்துட்டு வர சக்தி ஹனுமானுக்கு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஹனுமானுடைய மகிமைகளை சொல்லும்போது தான் ஹனுமான் எஸ் ஐ கேன் டூ தட், நான் பிரபுவோடைய சேவைக்காக பயன்படுத்துவேன். தன் முழு திறமையும் பிரபுவோடைய சேவைக்காக அப்போ தான் ஹனுமான் காமிக்கிறார். அது வரைக்கும் ஹனுமான் மறைச்சிட்டார். இப்படி எல்லா லீலையிலும். ஸோ பணிவு, தென் பொறுமைன்னு சொல்லும்போது இதுவும் வைஷ்ணவருடைய ஒரு குவாலிட்டி. இது கஷ்டம்தான். இந்த பழைய தமிழ் சினிமா ஒன்று வந்தது, மனோகரா பொறுத்தது போதும் பொங்கியேழு மைந்தனே, பொறுத்தது போதும் பொங்கியேழு. அந்த மாதிரி நானும் எவ்வளோ நாள் தான் பொறுமையாக இருப்பேன், எனக்கு ஒரு நாள் பொறுமையை விட்டுருவேண்ணா. பட் விடக்கூடாது, விடவே கூடாது. கடைசி வரைக்கும் பொறுமையை விடக்கூடாது. அது பூமி தாய் பொறுமைக்கு உதாரணம். நம்ம என்ன செஞ்சாலும் டாலரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. நிலத்தை தோன்றாங்க, நிலத்துலேருந்து எண்ணெய் எடுக்கிறாங்க, நிலத்துலேருந்து தண்ணி என்ன பண்ணினாலும் பூமி டாலரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே என் குழந்தைங்க பொறுத்துக்கிட்டே இருக்கு. சீதாதேவி அப்படி தான் பொறுமையாக இருந்தாங்க. ஒரு நாள் பிரபு வருவார், என்னை இந்த ராட்சசன்றது காப்பாற்றிட்டு கூட்டின்னு போவார். சீதாதேவிக்கு அந்த ஒரு நிலைமை, ராமர்கிட்டருந்து பிரித்து கொண்டு போய் சீதையை அசோகவனத்தில் ராட்சசருக்கு மத்தியில் வச்சுட்டாங்க. பிரகலாதரை சுற்றி அசுர குழந்தைங்க, சீதாதேவி சுற்றி ராட்சசர்கள். பொறுமையாக இருந்தாங்க. ருக்மிணி தேவிக்கு விடிஞ்சா கல்யாணம், அது வரைக்கும் கிருஷ்ணர் வரல. ருக்மிணி தேவி லக்ஷ்மி தேவி ஆக்சுவலி.
இல்லையா? ருக்மிணிக்கு அடுத்த நாள் கல்யாணம். பொறுமையாக இருந்தாங்க. கிருஷ்ணர் வருவார், கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுவார், இந்த குள்ள நரிகள் கூட்டத்திலேருந்து சிங்கம் தன் இரையை கவ்வி செல்வது போல் கிருஷ்ணர் என்ன தூக்கின்னு போயிடுவார் அப்படின்னு பொறுமையாக காத்திருக்காங்க. யூஸ்வலி நான் வந்து கிளாஸில் இந்த கொஸ்டின் கேட்பேன். என்னதுன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து வசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் 8வது குழந்தையாக வந்தார். கிருஷ்ணா வந்து வசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் 8வது குழந்தை. சரி, 8வது குழந்தையாக வந்தார். வந்தோடனே அவங்களை ஜெயிலேருந்து விடுவிச்சிருக்கலாமா? அவர் அதுக்குள்ளே விருந்தாவனம் போயிட்டார். அவர் விருந்தாவனத்தில் போய் பால்ய லீலையெல்லாம் பண்ணி கோவர்த்தன் மலையில் கொடையாக பிடிச்சி அந்த லீலையெல்லாம் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் 12 வயசு பக்கம் வரும்போது கம்சனை கொள்றதுக்காக வர்றார். அது வரைக்கும் தேவிக்கு ஜெயிலுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. வசுதேவரும் தேவியும் சிறைச்சாலையில் தான் இருக்காங்க. பகவான் அவதரிக்கிறதே பக்தர்களை காத்து அசுரர்களை அழிக்கிறது இல்லையா? பகவானுடைய அவதார நோக்கம் வந்து பக்தர்களை காக்கணும், அசுரர்களை அழிக்கணும். அப்போ வந்தோடனே தேவிகை காப்பாற்றிருக்கணுமே. வசுதேவரும் தேவிக்கும் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்காங்க. நம்மளால் 1 மணி நேரம் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்க முடியாது. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஒரு அறையில் நம்மளால் உட்காந்துருக்க முடியாது ஒரே இடத்துல. எவ்வளோ பேரால் முடியும்? இப்போ இந்த ஹால்லேயே வந்து இப்போ கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கு, எவ்வளோ நேரம் நம்மளால் நீங்கள் உட்கார முடியும்? மிஞ்சி மிஞ்சி 1/2 மணி நேரம், 3/4 மணி நேரம், 1 மணி நேரம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெல்லிய ஆரம்பிப்போம், டைம் பார்ப்போம், எப்படா எந்திரிச்சு போயிடலாம், அப்படியே நைஸாக பின்னாடி ஓடிடும். இருக்க முடியாது, மனசு இருக்க விடாது. ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு அறையில் நம்மளால் கொஞ்ச நேரம் உட்கார முடியாது. வசுதேவரும் தேவியும் கிருஷ்ணர் மதுராவில் தோன்றி விருந்தாவனம் போய் பால்யலையெல்லாம் முடித்து கம்சனை கொள்றதுக்கு வர வரைக்கும் ஜெயிலுக்குள்ளே தான் இருந்திருக்காங்க. ஏன் வந்தவுடனே கிருஷ்ணர் கொல்லலை கம்சனை? வந்தோடனே கம்சனை கொண்டு இருக்கணும் இல்லை? கம்சன் தான் எல்லாத்துக்கு காரணம். ஏன் வந்தோடனே கம்சனை கொல்லலை? யாருக்கு பதில் தெரியும்? எதனால் கிருஷ்ண பகவான் வந்த உடனே கம்சனை கொல்லலை? பரித்ராணாய சாதுனா ஃபஸ்ட்டு பரித்ராணாய சாதுனா தென் விநாசாய சதுஸ்கிருதி. முதல்ல பக்தனை காக்கணும், அசுரில் கொல்லணும். அப்போ வசுதேவரும் தேவியும் காப்பாற்றிருக்கணுமே. சரி, 8வது குழந்தையா வந்து லேட்டு, ஃபஸ்ட்டு குழந்தையே வந்திருக்கணும். 8வது குழந்தையா வந்து லேட்டு, ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய சரி பரவாயில்ல. அந்த 6 குழந்தைகள் இறந்ததுக்கப்புறம் 7வது பலராமர், 8வது கிருஷ்ணன், சரி ஓகே, உங்கள் விருப்பப்படியே இருந்துட்டு போகட்டும். சரி, முதல் குழந்தையா வந்திருக்கணும், அது பண்ணலை. சரி, 8வது குழந்தைய வந்த கொண்டாரு, அதுவும் பண்ணலை. ஏன் பண்ணல? யாருக்கு பதில் தெரியும்? என்ன தூங்கிட்டீங்களா? தேவிகியும் வசுதேவரும் பொறுமை. தேவிகி பக்தியின் சொரூபம். அவங்க கிருஷ்ணருடைய திட்டம் என்னவோ அதுபடி நடக்கட்டும், நம்ம அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். கிருஷ்ணர் ஏதோ ஒரு திட்டத்தோடு இங்கே வராரு, அவர் திட்டப்படி எல்லாம் நடக்கட்டும், நம்ம அது வரைக்கும் காத்திருக்கலாம். நம்ம இருப்போம் அந்த இடத்துல. கிருஷ்ணர் குழந்தையா வந்து கிருஷ்ணா என்னை காப்பாற்றினா ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்க முடியாது, என்னையும் கூட கூட்டிகிட்டு போயிருன்னு அழுது அடம் பிடிச்சி ஒரு வழி ஆக்கிடுவோம் கிருஷ்ணரை இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்த உடனே வசுதேவருக்கும் தேவிக்கும் 4 கரமுள்ள விஷ்ணு ரூபமாக தரிசனம் கொடுத்தார். அந்த சிறைச்சாலையில் நான் ஒரு சாதாரண குழந்தை அல்ல, நான் அந்த வாசுதேவன் தான் உங்களுக்கு குழந்தையாக வந்திருக்கேன். வனமாலி கதி சாங்கி சங்கி சக்ரி சனந்தகி ஸ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணு வாசுதேவ். அந்த வாசுதேவனே கிருஷ்ணர் குழந்தையாக வந்தார். என்றும் பாடாத வைஜெயந்தி மாலை, மார்புல ஸ்ரீவஸ்துக்குரி, கழுத்தில் கௌஸ்துவமணி, மஞ்சள் நிற பீதாம்பராடை, தாமரை இதழ் போல கண்கள், அழகான கிரீடம், அதில் ஒரு மயில்பீழி, 4 கரம், சங்கம், சக்கரம், கதை, தாமரை எல்லாம் ஏந்தி முழு ஆபரணத்தோடும் முழு தன்னுடைய சச்சிதானந்த ரூபத்தோடு பகவான் தோன்றினார். தேவிக்கு குழந்தையா தன் சொந்த சரீரத்தை காமிச்சு கொடுத்தார். அந்த உடலோடு அப்படியே தோன்றினார். அப்போவே தேவிகி வந்து கிருஷ்ணனுடைய பாதங்களை பிடிச்சிட்டு, கிருஷ்ணா என்னை விட்டுறாதீங்க, என்னை உங்களுடைய அழைச்சிட்டு போயிருங்க, எனக்கு இந்த சிறைச்சாலை வேண்டாம், இங்கேருந்து என்னை உடனே விடுவிச்சிருங்க, நாமளாக இருந்து அழுது புலம்பி கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு வழி பண்ணியிருப்போம். பட் தேவிக்கு ஒரு வார்த்தை பேசலை. மாறாக என்ன சொன்னாங்க? கிருஷ்ணா நீங்கள் இருந்து போயிருங்க, கம்சனுக்காட்ட ஆபத்து, உங்களுக்கு ஆபத்து வந்துடும். வாத்சல்ய பாவத்தினால கிருஷ்ணருக்கு ஆபத்து வரும்னு நினச்சாங்க. ஸோ தேவிகி பொறுமையின் சொரூபம். தேவிகியும் வசுதேவரும் அவ்வளோ பொறுமையாக இருந்தாங்க. பகவான் வந்து அவர் எப்போ எங்களை விடுவிக்கணும்னு நினைக்கிறார், விடுவிக்கிட்டோம். ராக்கிக்கோ மாரிக்கோ ஏச்சை துமாரா, நீ கிருஷ்ணா நீங்கள் என்னை காப்பாற்றினாலும் காப்பாற்றுங்க, என்னை என்ன பண்ணாலும் உங்கள் இஷ்டப்படி உங்கள் விருப்பப்படி என்னன்னாலும் செய்யுங்க. இதுதான் சிஷ்யாஷ்டகம் பிரேயர்ல. ஆசிஷ்யவா பாதரதாம் பினஷ்டு மாம் அதர்சன மாம் மர்ம கரோதுவா யதா ததாவா விகதாதிலம் படோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவனாபரா. கிருஷ்ணா நீங்கள் என்னை காப்பாற்றணும்னு நினச்சா காப்பாற்றுங்க, நீங்கள் என்ன முன்னாடி வந்து வராமல் என்ன நோகடிச்சாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் நீ என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் தான் என் பகவான், நீங்கள் தான் என் பகவான். இதுதான் சரணாகதி.
ஸோ பணிவு, எளிமை, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, இதை பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி, தோத்தாலும் பரவாயில்ல, முயற்சி பண்ணுவோம். இன்றைக்கி பணிவாக இருக்கணும்னு நினைப்போம். அப்போ தான் கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தர் அனுப்புவார். நம்ம பணிவை சோதிக்கிறதுக்குனே ஒருத்தர் வருவார். இன்னிலேருந்து ஒரு முடிவு பண்ணுவோம், சரி இந்த கன்வென்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம யார்கிட்டையும் சண்டையெல்லாம் போடக்கூடாது, நம்ம ரொம்ப பணிவாக இருக்கணும், ரொம்ப எளிமையாக. அப்போது ஒரு பக்தர் வருவார், நமக்கு வேண்டியே கிருஷ்ணர் அனுப்புவார். கவலையே பட வேண்டாம், பரீட்சை பண்ணுவார். பரீட்சை வச்சாதானே தெரியும். பக்தே பரிஷானுபாவ விரக்தி அந்நியத்திரச்ச. பக்தியை பரீட்சை பண்ணால் தான் தெரியும் இந்த பக்தர் எந்த அளவுக்கு சரணாகதி பண்ணியிருக்காரு. அது வேறு யாரும் நமக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம். ஓ பிரபு, உங்களை மாதிரிலாம் யாருமே பக்தி பண்ண முடியாது பிரபு, அப்படிலாம் யாரும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க வேண்டாம். நமக்கு நாமளே பரீட்சை பண்ணலாம். நான் எந்த அளவுக்கு பக்தியில் பக்குவமாக இருக்கேன், நான் வந்தப்போ எவ்வளோ பணிவாக இருந்திருக்கேன், இப்போ எவ்வளோ பணிவாக இருக்கேன், நான் வந்தப்போ எவ்வளோ பொறுமையாக இருந்தேன், இப்போ எவ்வளோ. நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்த புதுசு இருக்கும் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்தப்போ ரொம்ப பணிவாக இருப்போம். எந்த சேவை கொடுத்தாலும் செய்வோம், என்ன சொன்னாலும் செய்ய தயார், அவ்வளோ ஒரு எந்தூசியாசம் இருக்கும். அப்புறம் போக போக நம்ம சீனியர் டிவோட்டி ஆகிடுவோம். போக போக என்னாயிடும், நம்ம சீனியர் டிவோட்டி ஆகிடுவோம். ஏய் யூ நோ ஹூமி, நான் யார் தெரியுமா, எவ்வளோ வருஷம் இருக்கேன் தெரியுமா, அதெல்லாம் வரக்கூடாது. நம்ம இன்றைக்கி தூங்கி எந்திரிச்சு காலையில் எந்திரிக்கும் போது, நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணிக்கிற அந்த இதை நம்ம ரிமோட் ஆன் பண்ணிடணும். நம்ம காலையில் எந்திரிக்கும் போது ஒரு ரிமோட் மைண்டில் செட் பண்ணிடணும், இன்றைக்கி தான் நீ நியூ பக்தா, இன்றைக்கி தான் நீ ஜாயின் பண்ணியிருக்க. அதனால் எப்படி அந்த நியூ பக்தாவாக இருந்து எப்படி சேவை பண்ணணுமோ அதே மாதிரி பண்ணணும், அதே கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும், அதே எந்தூசியாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரேயர் பண்ணணும். இது நம்ம சம்பிரதாயத்தில் மட்டும் இல்லை. நம்ம சம்பிரதாயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஜெகசாஷி இப்போ கோஸ்வாமிகளை பற்றி பேசினாங்களா. கோஸ்வாமிகளை பற்றி சொல்லும்போது ஜீவகோஸ்வாமி அவ்வளோ பணிவான பக்தர். 2 முறை ஜீவகோஸ்வாமிக்கு பரீட்சை வச்சார் ரூப கோஸ்வாமி. 2 தடவை ஜீவகோஸ்வாமி ஜெயிச்சிட்டார். என்னாச்சு, ஒரு தடவை ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாம் சிந்துங்கிற புக்கை எழுதிட்டுருக்கார். பக்தி ரசாமிரத சிந்து அந்த புக்கை எழுதி முடிச்சுட்டு அவர் யமுனையில் குளிக்கிறதுக்காக போகிறார். அப்போ வல்லபாச்சாரியர்னு ஒரு ஆச்சாரியர் வர்றார். அவர் வல்லபாச்சாரியர் ஒரு சீனியர் டிவோட்டி, அவர் புஷ்டி மார்க்கத்தை சேர்ந்த வல்லபாச்சாரியா. அவர் அவனில் தான் இருந்தார். ஸோ வல்லபாச்சாரியரை பார்த்தோன்னே ரூப கோஸ்வாமி எழுந்து அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அந்த புத்தகத்தை அப்படியே ஒரு கையில் கொடுத்தார். நான் இப்போ தான் எழுதியிருக்கேன், இதில் ஏதாவது பிழை இருந்தால் சரி பண்ணுங்கள், நான் இப்போ தான் இந்த புத்தகம் எழுதி முடிச்சிருக்கேன், இதில் ஏதாவது பிழை இருந்தால் நீங்கள் சரி பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துட்டு அவர் குளிக்க போயிட்டார். அப்போ ஜீவகோஸ்வாமி சின்ன பையன், இவர் மாதிரி தான் ஒரு 14-15 வயசு தான் இருக்கும், அங்கே பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்தார். ரூப கோஸ்வாமி என்ன பண்ணார், அந்த புக்கை பக்தி ரசாமிரஸ் இந்த புக்கை எழுதி முடிச்சுட்டு குளிக்க போகிறவர் அந்த புக்கை வல்லபாச்சாரிட்ட கொடுத்துட்டு, இதில் ஏதாவது பிழை இருந்தால் சரி பண்ணுங்கள், ஏதாவது எழுத்து பிழை இருந்தால் சரி பண்ணுங்கள், திருத்தம் பண்ணுங்கள். இதை ஜீவகோஸ்வாமி இங்கே நின்று பார்த்துட்டே இருந்தார். ரூபகோஸ்வாமி அந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறம் இவர் வந்தார். நீங்கள் ரூபகோஸ்வாமி எழுத்தில் பிழை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? ரூபகோஸ்வாமி எழுத்தில் எப்படி பிழை இருக்கும்? யார் அவர்? அவர் ரூபமஞ்சரி, அவர் பகவானுடைய ஆன்மீக உலகத்தில் ராதாகிருஷ்ணனுடைய சேவையில் எப்போ நித்தியமாக ஈடுபடுறவர். அவர் இதயத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்து பேசுகிறாரு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மையம் ததாத்தின் ஸ்வபதாதி. சைத்தன்ய மகாபிரபு மனசில் என்ன இருக்கோ அது ரூபகோஸ்வாமி எழுதுறாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன நினைக்கிறாரோ, அவர் மனதில் என்ன இருக்கோ அதை ரூபகோஸ்வாமி எழுதுறாருன்னா அப்படி எப்படி அதில் பிழை இருக்க முடியும்? நீங்கள் என்ன இதில் பிழை திருத்தம் பண்ண போகிறீங்கன்னாரு. வல்லபாச்சாரியர் ஆடி போயிட்டார். உண்மைதான், ரூபகோஸ்வாமி எழுத்தில் எப்படி பிழை இருக்க முடியும்? தெரியாதனமா நான் வேறு புக்கை வாங்கிட்டேன், பிழை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜீவகோஸ்வாமி எனக்கு புரிய வச்சுட்டாரு. நேராக ரூபகோஸ்வாமி குளிச்சுட்டு வர்றார், அவர் கையில் புக்கு கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணார். நான் ஏதோ முட்டாள்தனமான முடிவு எடுத்துட்டேன், எனக்கு ஜீவகோஸ்வாமி எல்லாம் புரிய வச்சுட்டாரு, உங்கள் எழுத்தில் எப்படி பிழை இருக்க முடியும்னார். உங்கள் எழுத்தில் பிழை இருக்க வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லி புக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அந்த புத்தகத்தை ரூபகோஸ்வாமி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். ரூபகோஸ்வாமி நேராக ஆசிரமத்துக்கு வந்தார். ஜீவகோஸ்வாமி கூப்பிட்டார், உனக்கு விருந்தாவனத்தில் இருக்க தகுதி கிடையாது, நீ விருந்தாவனத்துக்கு வெளியே போகணும். ஆன்மீக குரு. இந்த குரு எப்படின்னா, இவர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஜீவகோஸ்வாமியை சீடராக ஏற்றுக்கல. என்ன பண்ணார், ஜீவகோஸ்வாமி இத்தனைக்கு அவருடைய சொந்த சகோதரனுடைய பையன் அனுப்பமா, ரூபா, சனாதனா 3 பேரும் பிரதர்ஸ், சகோதரர்கள். அனுப்பமாவுடைய பையன் ஜீவா விருந்தாவனம் சனாதன் கோஸ்வாமிகிட்ட வந்தார். என்னை உங்கள் சீடராக ஏற்றுக்குங்க. சனாதன் சொன்னால் நீங்கள் ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட போங்க. இவர் ரூப கோஸ்வாமிகிட்ட என்னை சீடராக ஏற்றுக்குங்கன்னா எப்படியெல்லாம் சேவை பண்ணார்?
ஜீவகோசாமி அந்த 14-15 வயசுல இஸ் a very well scholar. வாரணாசியில் மதுசூதன் வசஸ்பதிங்கிற பெரிய பண்டிட்ட சாஸ்திரம் படித்து வந்திருக்கார். அனைத்து வேதங்கள் புராணங்கள் அனைத்தும் அறிந்தவர் ஜீவகோசாமி. ரூபகோசாமிகிட்ட வந்து அந்த ஆசிரமத்தை கூட்டி பெருக்கிறது, அவருக்கு பிரசாதம் பண்ணுறது, பென்சில் சீவி கொடுக்கறது, ஓலையை பதப்படுத்துறது. அப்போல்லாம் அந்த பனை ஓலையில் தான் எழுதுவாங்க. அந்த ஓலையை வந்து க்ளீன் பண்ணி வைக்கிறது, அந்த பென்சில் சீவுறது, இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான சேவை. அப்போல்லாம் தீட்சை பெறணுன்னா குருகிட்ட போய் பணிவாக அடக்கமாக சேவை பண்ணி வருஷக்கணக்காக காத்திருக்கணும். இன்றைக்கி குரு வந்து தீட்சை கொடுக்குறேங்கிறார், நம்ம வேணுன்ட்டு இருக்கிறோம். அது கொஞ்ச நாள் போகட்டும், இன்னைக்கு கொஞ்ச நாள் போகட்டும், இன்னும் 4 வருஷம் கழித்து பார்த்துக்கலாம். அது குரு வந்து தேடி வந்து கொடுக்குறாரு. அன்றைக்கெல்லாம் குருவை தேடி போக வேண்டியிருந்தது. ஆனால் ஜீவகோசாமி வந்து அந்த மாதிரி சேவை பண்ணுறாரு. அவ்வளவு பணிவான எளிமையான ஒரு சீடர். அப்போ ரூபா சொன்னார், உன்கிட்ட பணிவு கிடையாது, நீ விருந்தாவனத்தில் இருக்க லாய்க்கையில் நீ விருந்தாவனத்துட்டு வெளியே போன்ட்டார். இப்போ நாம் அந்த இடத்துல இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஜீவகோசாமி இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அந்த இடத்துல வச்சு பாருங்கள், எவ்வளோ ஆர்கியூ பண்ணுவோம் குருவிட்ட. நான் பண்ணது கரெக்டு, நீங்கள் எப்படி நான் பண்ண தப்புன்னு சொல்லலாம். நம்முடைய நிலையை நியாயப்படுத்துறதுக்காக போராடுவோம். நான் செஞ்சது சரிதான், நான் செஞ்சது தப்பே இல்லை, நீங்கள் எப்படி என் மேலே தப்பு சொல்லலாம், இவ்வளோ ஆர்கியூமெண்ட் செய்வோம். ஜீவகோசாமி ஒரு வார்த்தை பேசலை, அப்படியே பேசாமல் போயிட்டு விருந்தாவனத்துக்கு வெளியில் ஒரு யமுனா நதிக்கரையில் எங்கேயோ உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கார். அப்படியே கண்ணெல்லாம் கண்ணீர். நான் குரு விட்டு பிரிஞ்சு வந்துட்டேன், எனக்கு விருந்தாவனில் இருக்க பாக்கியம் இல்லை, ரொம்ப துர்பாக்கியசாலி. அப்படியே அழுதுண்டே சாண்ட் பண்ணுறார், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. சனாதன் கோசாமி என்ன பண்ணுவார்னா, அவர் விருந்தாவனத்தில் எல்லா பக்கமும் போவார். எல்லா பிரஜவாசிகளுடைய குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினர் மாதிரி சனாதன், பிரஜவாசிகளுக்கு ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் மாதிரி சனாதன். அவர் வந்து பார்த்தாரு, ஜீவகோசாமி உட்காந்து அழுதுண்டே ஜெபம் பண்ணிகிட்ருக்காரு மதுராவில். உடனே ஜீவாவை கூட்டிகிட்டு வந்து நேராக ரூபகோசாமிகிட்ட வந்தார். ரூபா, நீங்கள் வந்து சைத்தன்யம் அப்படி போதனையில் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லைன்னார். அஜிஜோ, ரூபகோசாமிக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் பாருங்கள். ரூபகோசாமி பணிவு என்னென்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு எனக்கு கொடுத்த சேவையெல்லாம் நான் பண்ணணும், சனாதன் சொல்கிற நான் ஒன்று பண்ணாமல் விட்டுட்டேன், அது என்னன்னு சொல்லுங்கள், அது அபராதம், நான் பண்ணணும். மகாபிரபு கொடுத்த சேவையில் என்ன நான் பண்ணலை, மகாபிரபு கொடுத்த சர்வீஸில் நான் என்ன பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஜீவோதயா பண்ணணுன்னாரு. நீங்கள் வந்து ஜீவோதயா பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், ஜீவகோசாமி மேலே கருணை காமிங்க. சரி, ஜீவா வந்து ரொம்ப பணிவாக நமஸ்காரம் பண்ணார். ரூபா கோஸ்வாமி ஆசிரமத்தில் வச்சுட்டார். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து விருந்தாவனத்துக்கு ஒரு திக்விஜய் பண்டிட் வருவார். ரூப் நாராயணன் சொல்லி பெரிய திக்விஜய் பண்டிட், பெரிய ஸ்காலர். அவரோட வேலை என்னென்னா, ஒரு ஊராக போவார், அங்கே இருக்கிற பண்டிதர்களை தர்க்கத்துக்கு கூப்பிடுவார், வாதம் செஞ்சுட்டு அவங்கள தோக்கு அடிச்சுட்டு எழுதி வாங்கிக்குவார். ஒரு பத்திரா, விஜய பத்திரா, ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சுருப்பார், விஜய பத்திரா. அதில் எழுதி நான் வந்து ரூப் நாராயண்கிட்ட தோற்று போயிட்டேன்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும். இப்படி எல்லா ஊருக்கும் போய் பெரும் பண்டிதர்கள்லாம் ஜெயிச்சு பெரும் ஆணவத்தோட, கர்வத்தோட, அகங்காரத்தோட இந்த ரூப் நாராயண் விருந்தாவனம் வர்றார். ஏன்னா கேள்விப்பட்டார் விருந்தாவனில் 3 பெரிய பண்டிதர்கள் இருக்காங்க, ரூபகோசாமி, சனாதன் கோசாமி, ஜீவகோஸ்வாமி. இந்த 3 பேரை ஜெயிச்சிட்டா என்னுடைய புகழ் இன்னும் பரவும், பிருந்தாவனம், மதுரா, துவாரகா எல்லா பக்கமும் என் புகழ் பரவும் அப்படிங்கிற மனோபாவத்தோட இந்த ரூப் நாராயண் என்ன பண்ணார், விருந்தாவனம் வந்திருக்கார். விருந்தாவனம் வந்து நேராக ரூபகோசாமிகிட்ட வந்தார். நீங்கள் தான் ரூபகோசாமியா? ஆமாம், நான் தான் ரூபகோசாமி. நான் உங்களை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நீங்கள் பெரிய பண்டிதர், ஸ்காலர். ஐ ஆம் ஆல்சோ த கிரேட் ஸ்காலர் ரூப் நாராயண். ஐ ஆம் த கிரேட் ஸ்காலர் ரூப் நாராயணா. யாருக்கும் தூக்கம் வராது. நான் தான் பெரிய பண்டிதன் ரூப் நாராயணன். ஓ, நீங்கள் தானா? சரி, நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு, அடியேன் என்ன செய்யணும், நீங்கள் என்கிட்ட தர்க்கம் பண்ணணும்னு. எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, நான் வேணால் உங்கள்கிட்ட எழுதி கொடுத்துட்றேன், உங்களுக்கு அந்த லெட்டர் கொடுங்க, அந்த டாக்குமெண்ட் கொடுங்க. ரூபகோசாமி ஆகிய நான் விருந்தாவனத்தில் ரூப் நாராயணன் தோற்றுவிட்டேன் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார். இவருக்கு பெரும் ஆச்சரியம், என்னடா வந்த வேலை எவ்வளோ சுலபம் முடிச்சு, இவர் தர்க்கம் பண்ணுவார், வாதம் பண்ணுவார்னு பார்த்தா எழுதி கொடுத்துட்டாரு, சைன் போட்டு கொடுத்துட்டார். நம்ம அப்படி பண்ணுவோம், யாராவது 4 வார்த்தை பேசினா 8 வார்த்தை பேசி அவங்கள ஓட வைக்கிறதான் பார்ப்போம். இவர் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார். இவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்த வேலை ரொம்ப சுலபம் முடிஞ்சது. ரூபகோசாமி பயந்துட்டார் போல இருக்கு. ரூபகோசாமி வந்து என்கிட்ட தர்க்கம் பண்ணுறதுக்கு பயந்துட்டு எழுதி கொடுத்துட்டாரு. நேராக சனாதன்கிட்ட போனார். சனாதன் கோசாமிகிட்ட போய்,
நான் தான் ரூப்நாராயணன் வந்திருக்கேன், நான் உங்கள் கூட தர்க்கம் பண்ணணும். உங்கள் சகோதரர் ரூபகோசாமி எழுதி கொடுத்துட்டாரு, என்கிட்ட தோற்று போனதை ஒத்துக்கிட்டாரு, நீங்கள் எப்படி? ஓ, ரூபகோசாமி எழுதி கொடுத்துட்டாரா? ஆமாம், அப்போ நானும் எழுதி கொடுத்துறேன்ட்டு சனாதன் கோசாமி அந்த டாக்குமெண்ட்டை வாங்கி, சனாதன் கோசாமியாக நான் விருந்தாவனத்தில் ரூப்நாராயண்ட்ட தோற்றுவிட்டேன்னு எழுதி கொடுத்துட்டார். இவ்வளோ பணிவுன்னா அது கோஸ்வாமிகள் தான். பணிவு பணிவுன்னா அப்படி ஒரு பணிவு. எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், வந்த வேலை ரொம்ப சுலபமாக முடிஞ்சுது. ரூப கோசாமி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாரு, சனாதன் கோசாமி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாரு. இனி எஞ்சிருக்கிறது சின்ன பையன்தான் ஜீவா. இவங்களே எழுதி கொடுத்தா அந்த பையன் என்ன செய்ய போகிறான்? சரி, இருந்தாலும் போகலாம். அந்த பையன் ஏதோ பெரிய காசிலெல்லாம் படித்ததா சொல்கிறாங்க. பெரிய ஆச்சாரியன் மதுசூதன் வசஸ்பதியோட டிசைபிள் அவரோட ஸ்டூடெண்ட்டு. வாரணாசியில் வெரி பிக் ஆசிரமா, அந்த ஒரு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்கூல் அதில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டு ஜீவா. அதனால் ஜீவாட்டு போவோம். எப்படி இவங்க எழுதி கொடுத்துட்டாங்க, அவனும் எழுதி கொடுப்பாரு. இல்லை சின்ன பையன் தானே, ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலான்ட்டு போனார். ஜீவாட்ட போனார். நீங்கள் எப்படி? உங்கள் சித்தப்பா பெரியப்பாலாம் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாங்க, என்கிட்ட தோற்று போயிட்டேன், நீங்கள் எப்படி? நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா, தர்க்கம் பண்ணலாமா? அப்போ ஜீவா நினச்சாரு, இவனுக்கு எவ்வளவு அகந்தை இருந்ததுன்னா, எவ்வளவு கர்வம் இருந்தால், எங்கள் 2 குருமார்கள், அவங்க ரிலேட்டிவ் கூட, என் சித்தப்பா பெரியப்பா எவ்வளோ பெரிய பக்தர்கள், அவங்க பணிவுனால் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. இவன் நினச்சிக்கிட்டா இவங்க பயந்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு. நான் அப்படிலாம் கிடையாது, நம்ம தர்க்கம் பண்ணலான்னு ஜீவகோசாமி சொன்னார். நான் அப்படியே எழுதி கொடுக்க மாட்டேன், நம்ம தர்க்கம் பண்ணலாம். யமுனை நதிக்கரையில் 7 நாள் நடந்தது. யமுனை நதிக்கரையில் உட்காந்துட்டு 7 நாள் ரூப்நாராயணன் கூட தர்க்கம் பண்ணி 7ஆவது நாள் ரூப்நாராயணன் சொல்லக்கோப்பெல்லாம் விட்டு ஓடிட்டான். ஜீவகோசாமி தோப்பிச்சிட்டார். ஜீவகோசாமிகிட்ட பேச முடியாமல், ஜீவகோசாமிகிட்ட தர்க்கம் பண்ண முடியாமல் 7 நாள் திக்குமுக்காடி திணறி போய் ஊரை விட்டே ஓடிட்டார் ரூப்நாராயணன். இப்போ ஜீவகோசாமி ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்தார். இவர் தான் ஜெயிச்சேங்கிற அகந்தையில் வரல. ரூப்நாராயணனை விரட்டி அடிச்சிட்டேன், நான் ஜெயிச்சிட்டேன், நான் அவர் தோல்பிச்சேங்கிற அகந்தையில் வரல. தன் குருநாதர்கள் எவ்வளோ பணிவானவங்கன்னு இந்த உலகத்துக்கு காமிச்சிட்டேன். இந்த 2 குருநாதர்களையும் அவங்க பணிவுனால எழுதி கொடுத்துட்டாங்க. நான் அவனுடைய சாதாரண ஒரு சீடன், நானே அவங்களை தோற்பிச்சுட்டேன், எங்கள் குருமராஜ் தானே பெருமை. ஜீவகோசாமி எப்படி பணிவாக எடுத்துக்கிறாரு, நான் ஒரு சாதாரண பாலகன், சின்ன வயசு பையன், ஏதோ சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கேன், என்னையே இந்த ரூப்நாராயணன் ஜெயிக்க முடியலையே, அப்படி இருக்கும்போது இவன் எங்கே போய் ரூபகோசாமி சனாதன் கோசாமி ஜெயிக்கிறது? அப்படிங்கிற பாவத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக ரூபகோசாமிகிட்ட சொன்னார், நான் எங்கே 7 நாளாக உன்னை ஆசிரமம் பக்கமே காணோம், ஜீவா எங்கே போனேன், 7 நாளாக உன்னை இங்கே இந்த பக்கமே வரலையே. அப்போ சொன்னார் குரு மகாராஜ், நான் ரூப்நாராயணன் கூட தர்க்கம் பண்ணேன், அவரை ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னார். ஓ அப்படியா, வெரி குட், நீங்கள் விருந்தாவனத்தில் லாய்க்கில்லை, நீங்கள் ஊரை விட்டு போங்கன்னு. நீ விருந்தாவனத்தில் இருக்க லாய்க்கே இல்லை. விருந்தாவனம் தர்க்கம் பண்ணுறதுக்கான இடம் அல்ல. விருந்தாவனம் தர்க்கம் பண்ணுறதுக்கோ வாதம் செய்கிறதுக்கோ இல்லை தன்னுடைய பாண்டித்யத்தை வெளிப்படுறதுக்கான இடம் அல்ல. இது பக்திக்கான இடம், இது சேவைக்கான இடம். உனக்கு தகுதி இல்லை ஜீவா, நீ விருந்தாவனத்துட்டு போட்டார். திரும்பி ஜீவகோசாமி ஆர்கியூ பண்ணலை. அது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம், நான் உங்களுடைய சீடன் இல்லையா, நான் உங்களுடைய புகழுக்காக தான் செஞ்சேன், எனக்கு கர்வமெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டும் பண்ணல. தன்னுடைய செயலை நியாயப்படுத்தவும் இல்லை, அவர் குருட்ட தர்க்கம் பண்ணவும் இல்லை, மௌனமாக சம்மதித்து அப்படியே அங்கேருந்து போயிட்டார். ஒரு வார்த்தை பேசலை. போய் மதுராவில் யமுனை நதிக்கரையில் இந்த முதலைகள்லாம் என்ன பண்ணும், தோண்டி குழி தோண்டும். முதலையில் யமுனையில் நிறைய முதலையெல்லாம் இருந்தது. அப்போ அது குழி தோண்டிட்டு கொஞ்ச காலம் அதில் இருக்கும், அப்புறம் வேறு இடத்துக்கு போகும், அங்கே குழி தோண்டி இப்படியே பண்ணிகிட்ருக்கும். அந்த முதலையோட பொந்துக்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டு ஜீவகோசாமி சாண்டிங் பண்ணுறார். தன் குருவை பிரிஞ்சு வந்துட்டோமே, விருந்தாவனத்துட்டு வந்துட்டோமேன்னு அழுறார். என் குருவை நான் பிரிஞ்சு வந்துட்டேன், நான் விருந்தாவனத்துட்டு வந்துட்டேன், எனக்கு விருந்தாவனில் இருக்க லாய்க்கு இல்லை, நான் ஒன்றுத்துக்கு ஆகாதவன் அப்படின்னு அழுது சான் பண்ணுறார் அந்த குழிக்குள்ளே உட்காந்துட்டு. இந்த மதுராவாசிகள்லாம் பார்க்குறாங்க, இந்த சின்ன பையன் சாப்பிடலை தூங்கலை, சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். சனாதன் வழக்கம் போல் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு ஒரு நாள் மதுரைக்கு வராரு. மதுராவில் இருக்கிறவங்களாம் சனாதன் பாபா, சனாதன் பாபா, ஓ சனாதன் பாபா. ஓ யாரு, என்ன, இங்கே ஒரு சின்ன பையன், இவன் சாப்பிடல தூங்கலை, அந்த 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 முதலையோட பொந்தில் உட்காந்து சாண்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. தன் சனாதன் புரிஞ்சுக்கிட்டார், அது ஜீவகோசாமியாக தான் இருக்கும். ஓடி போய் அந்த பொந்துலேருந்து அப்படி தூக்குறாரு அவரை. ஜீவகோசாமி தூக்கி அப்படியே தோளோடு அணைச்சிக்கிட்டு ரூபகோசாமிகிட்ட கூட்டிகிட்டு வர்றார். ரூபகோசாமி, நீங்கள் சைத்தன்யமாக அப்படி போதனை ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லைன்னு.
நீங்கள் வந்து சைத்தன்யாவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணல. ஓ சனாதனா சொல்லுங்கள், நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணல? நீங்கள் ஜீவோதயா பண்ணணும், ஜீவன் மேலே கருணை காமிக்கணும். ஸோ எவ்வளவு பொறுமையும் பணிவும் இருந்தால் ஜீவகோஸ்வாமி தன்னுடைய நிலையை நியாயப்படுத்தியிருக்க மாட்டார். தனக்கு நடந்த அந்த சம்பவத்தை வந்து வருத்தப்படாமல் அதை அப்படியே பொறுமையாக எடுத்துக்கிட்டு, ஓகே என் குரு மகாராஜ் சொல்லிட்டாரு, அது என்னுடைய நல்லதுக்கு தான் இருக்கும், நான் கோவப்படக்கூடாது, நான் சண்டை போடக்கூடாது, என்னுடைய நிலையை நியாயப்படுத்தக்கூடாது, பகவானுக்கு எல்லாம் தெரியும், அப்படி பொறுமையாக போயிட்டார். இப்போ ஜீவகோஸ்வாமிக்கு ரூபகோஸ்வாமி தீட்சை கொடுத்து தோளோட கட்டி தழுவிக்கிட்டார். அது மட்டும் இல்லை, தன்னுடைய கையாலே ஒரு விக்கிரகம் பண்ணி கொடுத்தார். அதுதான் ராதா தாமோதர். நீங்கள் விருந்தாவனில் போனால் ராதா தாமோதர் கோயிலில் இருக்கிற விக்கிரகம் ரூபகோஸ்வாமி தன்னுடைய கையாலே செய்து அந்த விக்கிரகத்தை ஜீவகோஸ்வாமி கொடுத்தார். அப்போ பொறுமையாலும் பணிவுனாலையும் குருவுடைய கருணையை பெற்றுவிட்டார். பகவானே விக்கிரக ரூபத்தில் அவர்கிட்ட வந்துட்டார். ஜெயஸ்ரீ ஜீவகோஸ்வாமிக்கு பகவானே வந்துட்டார் அவர் தேடி. அந்த தாமோதர் வந்து சாதாரண விக்கிரகம் அல்ல, அவர் பிரதிமா மூர்த்தி நகி துமி சாக்ஷாத் பிரஜேந்திர நந்தனா, அது கிருஷ்ணர். சில நேரம் ஜீவகோஸ்வாமி சாஸ்திரம் எழுதும்போது அந்த தாமோதர் புல்லாங்குழல் வாசிப்பார். அவருக்கு ராதா கிருஷ்ணரா தரிசனம் கொடுப்பார். அவருக்கு அதே தாமோதர் திடீர்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு தரிசனம் கொடுப்பார். எப்படி நடந்தது? பணிவு, எளிமை, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை, குரு மேல உள்ள பக்தி, இப்படி தான். அவ்வளவு பணிவான பக்தர். இதே மாதிரி தான் இப்போ எப்படி நம்ம சம்பிரதாயத்தில் கோசாமிகள்லாம் பற்றி பேசணுமோ அதே மாதிரி ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலே இருக்காங்க. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்னே ரொம்ப பணிவான பக்தர்கள் தான். நீங்கள் வந்து தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ் இருப்பாங்க. அவங்க பேசும்போதே அடியேன்னு சொல்லுவாங்க. அடியேன் ராமானுஜதாசன், அடியேன் உங்களுக்கு என்ன கைங்கரியம் பண்ணணும், ரொம்ப பணிவாக பேசுவாங்க. ஒரு முறை ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து திருப்பதி யாத்திரை வந்திருக்கார். ஸ்ரீரங்கம் தான் அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். நமக்கு எப்படி மாயாப்பூர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி ஸ்ரீ வைஷ்ணவருக்கு வந்து ஸ்ரீரங்கம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். யாருக்கோ லேட் ஆகிடுச்சா? கண்டினியூ பண்ணலாமா? டைம் ஆகிடுச்சா? 12:50. எவ்வளோ நேரம் பேசணும்? இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது பிரபு? ஆல்ரெடி 12:50. பசிக்குதா உங்களுக்கெல்லாம்? லன்ச் டைம் பிரபு 1:50, 1:15. ஓகே ஓகே. ஸோ என்ன நடந்ததுன்னா, ஒரு முறை ராமானுஜர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்திலேருந்து யாத்திரை வந்தார் திருப்பதிக்கு. அந்த திருப்பதி மலை வந்து ஆதிசேஷன், சேஷாத்ரின்னு பேர் அதுக்கு, சேஷாத்ரி. ஆதிசேஷனே பர்வத ரூபத்தில் இருக்கார். ராமானுஜர் என்ன பண்ணிட்டார், இந்த மலை மேலே ஏற மாட்டேன்னு கீழே தங்கிட்டார். அந்த மலையில் பகவானுடைய சேவைக்காக ஸ்ரீசைல பூர்ணான்னு ஒரு ஆச்சாரியர் உட்கார்ந்துருக்கார். ஸ்ரீசைல பூர்ணா ராமானுஜருடைய சொந்தக்காரர் கூட, ஒரு ரிலேட்டிவ் ஆச்சாரியர். ராமானுஜருடைய ஒன் ஆஃப் த சீக்ஷா குரு. ராமானுஜருக்கு நிறைய சீக்ஷா குரு இருந்தாங்க, 5-6 பேர் இருந்தாங்க. அதில் ஒருத்தர் ஸ்ரீசைல பூர்ணா. ஸ்ரீசைல பூர்ணா மலை மேலே உட்காந்துருக்காரு. ராமானுஜர் வந்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஸ்ரீசைல பூர்ணா பிரசாதம் கொண்டு வர்றார். பாலாஜியோடைய பிரசாதம் எடுத்துகிட்டு மலையிலேருந்து இறங்கி வர. ராமானுஜர் மலைக்கு மேலே ஏற மாட்டார்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர் கீழே கோவிந்தராஜர் கோயிலில் தங்கியிருக்கார். கீழே திருப்பதியில் வந்து கோவிந்தராஜர் டெம்பிள் இருக்கும். அந்த கோவிந்தராஜர் கோயிலில் ராமானுஜர் தங்கியிருக்காரு. மலை மேலே திருமலையில் ஸ்ரீசைல பூர்ணா இருக்கார். தன்னுடைய சீடர் வந்திருக்காருன்னு குரு பிரசாதம் கொண்டு வர்றார். ராமானுஜருக்கு பார்த்தோன்னே, தன்னுடைய குருநாதரை பார்த்தோன்னே அப்படி சாஷ்டாங்கமாக ஒரு தண்டம் தரையில் விழுற மாதிரி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்தனை பண்ணுறாரு. அடியனுக்காக ஆச்சாரியன் வரணுமா? அடியனுக்கு போய் ஆச்சாரியன் பிரசாதம் கொண்டு வந்தீங்களா? ஏன் உங்கள் ஆசிரமத்தில் ஒரு நியூ பக்தா இருப்பார், அவர் அனுப்பிச்சிடலாம்ல. உங்கள் ஆசிரமத்தில் புதுசாக சேர்ந்த பிரம்மச்சாரி, அதாவது ஒரு நியூ பக்தா இருப்பார், அவர்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பலாம், ஏன் நீங்கள் வந்தீங்க? ஸ்ரீசைல பூர்ணா சொன்னார், என்னுடைய ஆசிரமத்தில் என்னோட ஒரு நியூ பக்தாவை நான் பார்க்கலன்னு சொன்னார். என்னுடைய ஆசிரமத்தில் என்னை விட ஒரு நியூ பக்தாவை நான் பார்க்கல, நான் தான் நியூ பக்தனர். ஜெய ஸ்ரீ ஸ்ரீசைல பூர்ணாக்கி. பாருங்க, அவர் ஒரு ஆச்சாரியர், ராமானுஜருடைய சீக்ஷா குருவில் ஒருத்தர். எப்படி நமக்கு பணிவுங்கிறது உதட்டளவில் தான் வருது. பிரபு அப்படிலாம் இல்லை பிரபு, நான் எல்லாம் அப்படி இல்லை, இப்படி உதட்டளவில். உள்ளுக்குள்ளே ஆஹா என்னை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு, நான் எப்போ ஏற்பட்ட பக்தர் பார்த்தீங்களா. உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே குழுன்னு இருக்கும், வெளியில் அப்படிலாம் இல்லை பிரபு, எல்லா புகழும் பிரபுபாதருக்கு தான் அப்படிலாம் சொல்லுவோம். அது உதட்டிலிருந்து வர்றது. பணிவுங்கிறது உள்ளத்திலேருந்து வரணும். இப்போ ஜீவகோஸ்வாமி பணிவு உள்ளத்திலேருந்து வந்தது. பிரபுபாதரும் அப்படி தான். பிரபுபாதருடைய கவிதை இருக்கு இல்லையா, எல்லோரும் படிச்சிருப்பீங்க. பிரபுபாடைய பயோகிராஃபியில் அவர் ஜலதூதாவில் போது கவிதை எழுதுகிறார். என்ன எழுதுகிறாரு?
மக்கள் எல்லோரும் என்னை பக்தி வேதாந்த சுவாமி என்று அழைக்கிறார்கள். என்னை எல்லாரும் பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேருக்கு தகுதி உள்ளவனா நீங்கள் தான் என்ன ஆக்கணுங்கிறார். யாருக்கு இந்த பணி வரும்? நாமளாக இருந்தால் நான் தான் பக்தி வேதாந்த சுவாமின்றோம். நான் பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிட்டேன், நான் அடுத்தது பக்தி வேதாந்த ஆகிடுவேன், நான் பக்தி வேதாந்த ஆகிடுவேன், அவ்வளோதான், நான் பக்தி வேதாந்த ஆகிட்டேன். ஆனால் பிரபுபா என்ன சொன்னார், என்னை எல்லோரும் பக்தி வேதாந்தன்னு கூப்பிட்றாங்க, அந்த பேருக்கு பொருத்தமானவனே நாக்குறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, நீங்கள் தான் அதை செய்யணுன்னார். அவ்வளோ பணிவு எழுதுறார். இன்னொரு ஆச்சாரியர் இருந்தார் ஸ்ரீரங்கத்தில், பராசர பட்டர். அவர் வந்து கூரத்தாழ்வாருடைய பையன் பராசர பட்டர். அவர் ரொம்ப பணிவான பக்தர். அப்படி ஒரு பணிவான ஆச்சாரியர். ஒரு நாள் பகவானுடைய லீலைகளை பேசிகிட்டு இருக்கார். எல்லா சபையில் எல்லோரும் முன்னாடியும் இந்த மாதிரி எல்லா வைஷ்ணவர் உட்காந்துருக்காங்க. அவர் பேசிகிட்டு இருக்கார். பகவானுடைய ரங்கநாதருடைய கிருஷ்ணருடைய மகிமை, அவர் அழகு, அவர் புகழ் இதெல்லாம் பாடிட்டு இருக்கார். பக்தர்களை எந்த மாதிரி பகவான் மேலே அன்பு செய்கிறாங்க எல்லாம் ரொம்ப அழகாக பாடிட்டு இருக்கார். அதில் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு, அவருக்கு வந்து ஆச்சாரியர் மேலே பொறாமை. அவர் எந்திரிச்சு, பராசரரே, நீ என்ன ஒரு வைஷ்ணவர், நீங்கள் அப்பேற்பட்டவர், நீங்கள் ரொம்ப மோசமான, நீ எல்லாம் ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு ஸ்தானத்துக்கே தகுதி இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப கேவலமாக பேசிட்டார். ஆச்சாரியரை போட்டு சபையில் வச்சு ரொம்ப கேவலமாக பேசுகிறாரு. எல்லா சீடர்களும் கோபம் வருது, அப்படி கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. குரு முன்னாடி வந்து என் முன்னாடி என் குருவை வந்து இவ்வளோ இன்சல்ட் பண்ணி பேசுகிறாங்க, தாங்க முடியாமல் குரு முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு, அப்படி பொறுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பயங்கர கோபம் எல்லாருக்கும். சபையில் வச்சு பொது இடத்துல வச்சு, நம்ம வந்து பொது இடத்துல நம்மளை யாராவது திட்டினா நம்மளால் பொறுத்துக்க முடியாது, சண்டைக்கு போயிடுவோம். என்ன சொல்லணும், தனியாக கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் இல்லையா? சம்டைம் லீடர்ஸ் நம்ம திட்டினா என்ன நினைப்போம், நீ ஏன் அப்புறம் எல்லோரும் முன்னாடி சொன்னீங்க, தனியாக கூப்பிட்டு வச்சு சொல்லுங்கள் இல்லையா? என்ன எதாவது திட்டணுமா, தனியாக கூப்பிட்டு வச்சு பேசுங்க. இந்த பிராமணர் வந்து சபையில் எல்லோரும் முன்னாடி வச்சு பராசர பட்டரை ரொம்ப கேவலமாக பேசிட்டார். சீடர்கள்லாம் அப்படி கொதிச்சு போய் அப்படி கட்டுப்படுத்தி உட்காந்துருக்காங்க. குரு முன்னாடி கோவப்படக்கூடாதுன்னு உட்காந்துருக்காங்க, பொறுத்துக்கு டாலரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பராசர் என்ன பண்ண, ஒரு சீடர் கூப்பிட்டு காதில் ஏதோ சொன்னார். அவர் ஓடி போகிறார். ஓடி போய் நேராக ரங்கநாதருடைய சந்நிதியில் போய் ரங்கநாதருடைய கார்லண்ட்டு பிரசாதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றார். இவர் என்ன பண்ணார், வியாசாசனில் எழுந்திரிச்சு அந்த திட்டினார் இல்லையா, அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி மாலையெல்லாம் போட்டு விட்டார். திட்டினவருக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணி மாலை போட்டு கையில் பிரசாதம் கொடுத்தார். அவருக்கு ஆச்சரியம், என்னடா இந்த ஆள் நான் திட்டிகிட்டு இருக்கிறேன், இவர் எனக்கு மாலையெல்லாம் போட்டு கௌரவிக்கிறாரு. சீடர்கள்லாம் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. இவர் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சாரியரை ரொம்ப மோசமாக பேசினார், இவர் கார்லண்ட்டு மாலையெல்லாம் போட்டு பிரசாதெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காரு, ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. அப்போ பராசரர் சொல்கிறாரு, ஒரு உபன்யாசம் வியாசாசனில் உட்காந்து உபன்யாசம் பண்ணுறவர் 3 விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். வியாசாசனில் உட்காந்து உபன்யாசம் பண்ணுறவங்க 3 விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். நான் 2 ஃபாலோ பண்ண, 1 பண்ணாமல் விட்டுட்டு அதை நீங்கள் செஞ்சிட்டீங்கன்னு. என்னது? வியாசாசனில் உட்காந்து பேசுகிறவங்க முதல்ல பகவானை புகழ்ந்து பேசணும், அப்புறம் வைஷ்ணவர் ஆச்சாரியர் புகழணும், தன்னை ரொம்ப தாழ்த்தி கொள்ளணும். நான் வந்து ஒரு கடைநிலையான ஒரு கீழ்நிலையான என்ன மாதிரி ஒரு அயோக்கியன் கிடையாது, நான் 2 பண்ணிட்டேன், 3வது பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன், அதை நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னாரு. எவ்வளோ பணிவு இருந்து அது நடக்கும். அப்படியே அந்த அபராதம் பண்ண அவர் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவர் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணிட்டார். இன்னொரு நாள் பராசர பட்டர் வந்து ரங்கநாதர் தரிசனம் பண்ண வர்றார். ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் போய் ரங்கநாதர் தரிசனம் பண்ண வந்தால் கோயிலெல்லாம் சுத்தமாக கழுவுறாங்க. தண்ணி வந்து குடமாக ஊற்றி கழுவிட்டு இருக்காங்க, எப்பவும் இல்லாமல் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கழுவுறாங்க. பராசர் கேட்டார், ஏன் கோயில் எவ்வளோ கழுவுறீங்க? ஆச்சாரியர், ஒரு நாய் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு இன்னைக்கு. ஓஹோ, ஒரு நாய் வந்துருச்சா? என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு நாய் வந்ததுக்கு இப்படி கழுவுறீங்க, இந்த நாய் தினமும் வந்துட்டு இருக்கா, அப்போ என்ன செய்வீங்கன்னாரு. பாருங்க எவ்வளோ பணிவு இருந்தா. என்னைக்கோ ஒரு நாள் ஒரு நாய் வந்ததுக்கு கோயில் எப்படி கழுவுறீங்க, இந்த நாய் தினமும் வந்துட்டு இருக்கா, அப்போ எதை வச்சு கழுவுவீங்கன்னாரு. அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டாங்க குடத்தை கீழே போட்டு. அப்படி ஒரு பணிவு. அந்த பணிவுனால தான் அவங்க பகவானுக்கு நெருக்கமாக இருக்காங்க. எல்லா ஆச்சாரியரும் ஏன் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க? பகவத்கீதை சொல்கிறார் இல்லையா, எந்த மாதிரி பக்தர் ஒரு பிரியமானவர்? கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். எந்த சாப்டரில் சொல்கிறார் எந்த மாதிரி பக்தர் பிரியமானவர்? 12th சாப்டர் 12ஆம் அத்தியாயம் 13ஆம் ஸ்லோகத்திலேருந்து சொல்கிறார். அத்வேஷ்ட சர்வபூதானாம் மைத்திர கருணை ஏவச்ச நிர்மமோ நிரகங்கார சமதுக்க சுகக்ஷமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திடநிச்சய மையர்ப்பித மனோபுத்தி மாமே வேசசி அசம்சய யோமத் பக்த சமயப்பிரிய. எஸ், யோமத் பக்த சமயப்பிரிய. அத்வேஷ்டா, வேஷ்டானா வெறுக்கிறது, அத்வேஷ்டானா யாரையும் வெறுக்கிறது இல்லை. நான் இந்த பக்தர் கூட சேவை பண்ணுவேன், அவங்க கூட சேவை பண்ண மாட்டேன்,
நான் இவங்க கூட சேருவேன், அவங்க கூட சேர மாட்டேன், நான் இந்த கோயிலில் போய் தான் சர்வ் பண்ணுவேன், அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன். இந்த மாதிரி பாவம் கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. யாரையும் வெறுக்கக்கூடாது, யார் மேலேயும் பொறாம கொள்ளக்கூடாது. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரா, எல்லா உயிர்வாளிகளும் நண்பன். யார் மேலேயும் விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது, எல்லா உயிர்வாளிகளும் நண்பன். அத்வேஷ்ட சர்வபூதான மைத்ர கருணையை வச்ச நண்பனும் கருணை உள்ளவனும். நிர்மம, என்னதுன்னு எதுக்குமே உரிமை கொண்டாடுறதில்லை. நிரகங்காரம், அவனுக்கு அகங்காரமும் கிடையாது. நிர்மமோ நிரகங்காரம். சம துக்க சுகக்ஷமி, இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் ஒன்று தான். சந்தோஷம் வந்தால் தலைகால் குதிக்காமல் ஆடுறதும் இல்லை, துக்கம் வந்தால் மூளையில் உட்காந்து அலறதும் இல்லை. சம துக்க சுக சந்துஷ்டா, எப்போதும் திருப்தியோடு இருக்கார். என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு திருப்தியோடு இருக்கார். சந்துஷ்ட சததம் யோகி, எப்போதும் பக்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கார். எந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் திடபிரதா, உறுதியான மனதோடு பக்தி பண்ணுறார். சந்துஷ்ட சததம் யதாத்மா திருட நிச்சயா, மையற்பித மனோபுத்தி, தன் மனம் புத்தி எனக்கு அர்ப்பணித்து சேவை பண்ணக்கூடிய பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன். அப்போ எவ்வளோ பேர் இங்கே இருக்கோம்? ஏதாவது கை மேலே வருமா? வராது. ஏன்னா அந்த மாதிரி இல்லை, அது மாதிரி ஆகணும், அந்த மாதிரி ஆகணும். அதோடு நிறுத்திடல. அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்கிறாரு, சமச்சத்ருச்ச மித்ரேச்ச ததா மானாபமானையோ ஷீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதா துல்லியனிந்தா சுதர்மோனி சந்துஷ்டோ ஏனகேனசித் அனிக்கேன ஸ்திரமதி யோமத் பக்த சமயப்பிரியா. அந்த மாதிரி பக்தர் யாரு? சமச்சத்ருச்ச மித்ரேச்ச, அவருக்கு நண்பனும் கிடையாது, எதிரியும் கிடையாது. அப்படி இருந்தால் ரெண்டும் ஒன்று தான். நண்பனையும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறாரு, எதிரியும் ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்பார். அவர் யாரும் எதிரியாக நினைக்கிறது இல்லை, அவர் யாரும் எதிரியாக நினைக்கிறது இல்லை. அவரை யாராவது எதிரியாக நினைச்சாலும் அவரும் நண்பராக தான் பார்க்குறாரு அவரையும். சமச்சத்ருச்ச மித்ரேச்ச ததா மானாபமானம், மானவமானம் ரெண்டும் ஒன்று தான். ஒரு பக்தனுக்கு மானவமானமே கிடையாது. நானே இந்த உடலில் ஆத்மா, எனக்கு என்ன மானவமானம்? ததா மானாபமானையோ சீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷு, சீதா உஷ்ணா, குளிர் வெப்பம் ரெண்டும் ஒன்று தான். அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் இரட்டிப்புத்தன்மை, இன்பம் துன்பம், விருப்பு வெறுப்பு, லாபம் நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி, மான அவமானம், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ரெண்டும் நியூட்ரலாக இருக்குது. சீதோஷ்ண சுக சமசங்க விவர்ஜிதா, பக்தர்களா சங்கத்திலேருந்து விலகி இருப்பார். சமசங்க துள்ளி நிந்தா ஸ்துதிர்மோனி, அவங்க முன்னாடி வந்து ஐயோ மாதாஜி உங்களை மாதிரி யாருமே குக் பண்ண முடியாது, பிரபு உங்களை மாதிரி யாரும் என்ன சொன்னாலும் காதிலே வாங்கிக்க மாட்டார், ஏறவே ஏறாது, மைண்டில் மனசுக்குள்ளே ஏற்றவே மாட்டார். அதுக்கு பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் என்ன சொல்கிறாரு, நம்மளை யாராவது வந்து புகழும்போது எப்படி இருக்கணுமா நமக்கு? இல்லை, நம்மளை யாராவது வந்து புகழ்ந்தா, ஓ மாதாஜி உங்களை மாதிரி யாரும் சமைக்க முடியாது, உங்களை மாதிரி யாரும் பூ கட்ட முடியாது, உங்களை மாதிரி யாரும் பேச முடியாது சொன்னால் பன்னியோட மலத்தை எடுத்து மேலே பூசின மாதிரி இருக்கணுமா. மலமே ரொம்ப துர்நாற்றம், அது பன்றியோட மலத்தை எடுத்து மேலே பூசின மாதிரி நினச்சிக்கணுமா. ஐயோ அருவறுப்பு, அவ்வளோ அருவறுப்பாக இருக்கணும். நம்மளை யாராவது வந்து புகழ்ந்தா எப்படி இருக்கணும்? அவ்வளோ அருவறுப்பாக இருக்கணும். நமக்கு அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே ஐஸ் வச்ச மாதிரி இருக்கு, வெளியே ஐயோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, அப்படியே ஆப்போசிட் ஆகிடும். ஸோ துள்ளி நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனி, நம்மளை வந்து நிந்தனை பண்ணாலும் சரி புகழ்ந்தாலும் சரி ஹரே கிருஷ்ணா, அவ்வளோதான். துள்ளி நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனி சந்துஷ்டா சமச்சத்ருச்ச மித்ரேச்ச ததா மானாவமானையோ சீதோஷ்ண சுகதுக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதா துள்ளி நிந்தா ஸ்துதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏனகேனச்சி அனிக்கேன ஸ்திரமதிர் பக்திமான்யோ பிரியோ நரக. இந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தர் எனக்கு பிரியமானவர். யாரா இருக்கமா? இருக்கணும், வரணும். ஸோ அப்படின்னா இந்த குவாலிட்டிஸ் இங்கே கிருஷ்ணர் சொன்ன இந்த மாதிரி நான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான பக்தராகணும், நான் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு பிரியமான பக்தராகணும் அப்படின்னா பிரபுபாதரை ஃபாலோ பண்ணணும், பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் ஃபாலோ பண்ணணும், ஆச்சாரியரை பின்பற்றணும். அவங்ககிட்ட அவ்வளோ பணிவு இருக்குது, அவ்வளோ பணிவு, அவ்வளோ எளிமை, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை. நீங்கள் எந்த காலம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அது பிரகலாதர் காலம், பிரகலாதர் உதாரணம், ராமாயணம் ஹனுமான் உதாரணம், விபீஷன் உதாரணம், மகாபாரதம் பாண்டவர் உதாரணம், தேவகி உதாரணம், சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலை எண்ணற்ற ஆச்சாரியர்கள். தன் பிரபுபாதர் எல்லா காலத்திலும் வைணவர்கள் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், இதுதான் ஆபரணம், இதுதான் வந்து இதை வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து அப்படியே ஈர்க்கணும். இந்த குணங்களால் தான் கிருஷ்ணர் ஈர்க்கப்படுறார். பணிவு, எளிமை, சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை, இந்த குணம் இருந்தால் கிருஷ்ணர்கிட்ட போயிடலாம். இந்த குணத்தை வளர்த்துண்டா. இதுதான் பாகவதம் சொல்லுது. யார் ஒருத்தர் வந்து தனக்கு கஷ்டம் நடக்கும்போது பழியை தம்மேல போட்டுக்கிறாங்களோ,
ஒரே பக்தி பண்ணும்போது ஒரே கஷ்டம்தான், ஏதோ பிரச்சனை வருது, துன்பம் வருது. அப்போ இது கிருஷ்ணர்லாம் ஒன்றும் காரணம் இல்லை, எல்லாம் என் கர்ம வினைதான் காரணம். நான் ஏதோ பண்ணியிருக்கேன், அதான் இப்படி நடக்குது. தனக்கு துக்கம் வரும்போது, துன்பம் வரும்போது பழியை தன்மையில் போட்டுக்கொள்கிற பக்தனும், தனக்கு சந்தோஷம் வரும்போது எல்லாம் கிருஷ்ணனுடைய கருணையில் நடந்தது, பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. அப்போ இன்பம் வரும்போது அதோடைய பலனை கிருஷ்ணர்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு, துக்கம் வரும்போது பழியை தன்மையில் போட்டுக்கிறாரு. அப்படி இருக்கக்கூடிய பக்தன் வந்து தன் சொந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி வைகுண்டத்துக்கு போகலான்னு. சொந்த வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது யாரா நீ ஏன் உள்ளே வரேன்னு கேட்பாங்களா? இது என் வீடு, நீ யார் கேட்குறதுக்கு இல்லையா? நம்ம சொந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிறத யாராவது ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. அப்படி யாராவது வந்து கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம்? இது என்னோட வீடு. அந்த மாதிரி பாகவதம் சொல்லுது. என்னது? இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணக்கூடிய பக்தர், ஸ்லோகம் மறந்துட்டேன், அழகான ஸ்லோகம். இந்த மாதிரி தனக்கு கஷ்டம் வரும்போது பழைய தாமையில் போட்டுக்கிறது, சந்தோஷம் வரும்போது அது கிருஷ்ணருடைய கருணையால் நடந்தது. அப்படி இருக்கிற பக்தர் வந்து தன் சொந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி வைகுண்டத்தில் போல பகவான் அவரை வரவேற்க காத்திருப்பார், அந்த மாதிரி பக்தரை. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி குணங்கள் தான் இதுதான் நம்ம பாகவதம் காலையில் மகராஜ் சொன்ன மாதிரி பாகவதம் தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கணும், வைஷ்ணவுடைய மகிமையில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்படி கேட்டு கேட்டு படித்து 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 அப்படியே அதை ஈர்க்கும் நம்மளை. இப்போ வந்து ஒரு சினிமா ஸ்டார் ஏன் அட்ராக்ட் ஆகுறாங்க? அவருடைய செயலெல்லாம் பார்த்து அதே மாதிரி ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறாங்க, அதே மாதிரி ட்ரெஸ் போடுறாங்க, அதுவே அவர் ஹேபிட்டாகவே ஆயிடுது. அந்த சினிமா நடிகர் மாதிரி பேசுகிறாங்க, அந்த சினிமா நடிகர் மாதிரி நடிக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஏன்? அவருடைய குணம் வந்து அந்த அவருடைய ஆக்டிங் வந்து அவரை அட்ராக்ட் பண்ணுது. அதே போல் வைணவருடைய மகிமையை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குணங்களால் கவரப்படுவோம். அது மட்டும் இல்லை, அவங்களோட புகழ், அவங்களுடைய குணங்களை கேட்பதால், பாடுவதால், பேசுவதால் நம்ம ஹிருதயம் சுத்தமாகும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குணங்கள்லாம் நம்மக்கிட்ட வர ஆரம்பிக்கும். இது ஒரு தொற்று வியாதி மாதிரி. இந்த கொரோனா வந்தப்போ எல்லாருக்கும் வந்தது இல்லையா? ஒருத்தருக்கு வந்தால் எல்லாத்துக்கும் வந்துடும். அந்த மாதிரி வைஷ்ணவோட அசோசியேஷன் வந்து அந்த தூய பக்தோடைய மகிமையில கேட்க என்னாகும், அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும். அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்குள்ளே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ எப்படி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், நம்ம எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுவோம். பணிவாக இருக்கணும், பொறுமையாக இருக்கணும், எளிமையாக இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும், ரொம்ப எளிமையாக வாழணும். அதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். முயற்சி பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொந்தரவுகள் வரத்தான் செய்யும், ஆனால் கைவிடக்கூடாது. தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ட்ரை இங்கிலீஷில் ஒரு ப்ரோவர்ப் நான் சின்ன வயசில் படித்தது, ட்ரை அகைன் யூ வில் சக்சீட் அட் லாஸ்ட். நீங்கள் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு ஒரு நாள் வெற்றி அடைவீங்க. நம்ம தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தால் பகவானுடைய கருணையால் ஒரு நாள் வெற்றி அடைவோம். இந்த பக்தர் முயற்சி பண்ணுறாரு, உண்மையாலுமே ஒரு பணிவாக இருக்க முயற்சி பண்ணுறாரு, இவருக்கு பணிவு கொடுத்துடலாம். இவர் எளிமையாக இருக்க முயற்சி பண்ணுறாரு, அந்த குணத்தை கொடுத்துடலாம். இவர் பொறுத்துக்க முயற்சி பண்ணுறாரு. ஸோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணுறோன்னு கிருஷ்ணர் பார்க்குறாரு. எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறோம், சின்சியராக ஜென்யூனாக ட்ரை பண்ணோமா கிருஷ்ணர் வந்து தருவார். ஏதாமா பிரபத்தியந்தி, நாம் சரண்டதுக்கு ஏற்றால் போல் பகவான் பலனளிக்கிறார். நமக்கு என்ன குறை? இப்போது கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்கணும், ஜெகநாட்டை என்ன கேட்கணும்? நமக்கு ஒரு குறையும் இல்லை. நமக்கு குடும்பம், மனைவி, வீடு எல்லாமே இருக்குது. என்ன இல்லை? பணிவு இல்லை, எளிமை இல்லை, பொறுமை இல்லை. இதுதான் பகவான்கிட்ட கேட்கணும். கிருஷ்ணா, எனக்கு அந்த பணிவு கொடுங்க. இதுதான் ஆச்சாரியிட்ட பிரார்த்தனை. பிரபுபாதா, நீங்கள் ரொம்ப பணிவாக இருந்தீங்க, அந்த குணத்தை எனக்கு கொடுங்க. நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தீங்க. யாருக்கு இவ்வளோ பொறுமை இருக்கும்? இவ்வளோ சூழ்நிலைகளும் எதுவுமே சாதகமாக இல்லை. பிரபுபாதர் வெளிநாடு போகும்போது, பிரபுபாதா வந்து அமெரிக்காவில் ப்ரீச் பண்ணும்போது எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருந்தது, ஒரு ஹெல்ப்பும் இல்லை. நம்மளாக இருந்தால் விட்டுட்டு, அதுக்கு முன்னாடி போனவங்களாம் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. பிரபுபாதர் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடியே சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் இன்னும் 2-3 சன்னியாசிகள் அனுப்பிச்சாங்க. அவங்க போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டாங்க. அங்கெல்லாம் சாத்தியம் இல்லைன்ட்டாங்க. அங்கெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தியெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ண முடியாது யூரோப் கண்ட்ரிலெல்லாம். பிரபுபாதர் வந்து குருவோடைய வார்த்தையில் ரொம்ப நம்பிக்கையோட பொறுமையாக முயற்சி பண்ணார். ஸோ அந்த டிட்டர்மினேஷன் பிரபுபாட் இருக்குது, அந்த பணிவு, எளிமை, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை. ஸோ பிரபுபாட்டை தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும், கிருஷ்ணரை தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். அப்போ எப்படி பண்ணுறது? இந்த பிரார்த்தனை தான் ஆச்சாரியர் வைக்கிறாங்க. இதுதான் ஆச்சாரியர் பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க, எனக்கு கருணை கொடுங்க. வைஷ்ணவர்கிட்ட இதுதான் பிரார்த்தனை பண்ணணும், பகவான்கிட்ட தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும், ஆச்சாரியிட்ட தான் பிரார்த்தனை செய்யணும். ஹனுமான், எப்போ எனக்கு உங்களை மாதிரி குணம் வரும்? நான் எப்போ பொறுமையாக இருக்க போகிறேன்? நான் எப்போ பணிவாக இருக்க போகிறேன்? என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. இப்படி தான் பிரார்த்தனை பண்ணணும். இதுதான் நமக்கு பற்றாக்குறை. நமக்கு என்ன பற்றாக்குறை? இந்த குணங்களுக்கு தான் பற்றாக்குறை. மற்றபடி நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி எடுத்துக்கிட்டோம்,
சாண்டிங் பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். பட் இந்த இந்த குவாலிட்டிஸ், இந்த கேரக்டர், இந்த குணங்களும் இந்த இந்த தகுதியை நம்ம வளர்த்துக்கிறதுக்கு தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணணும், பிரார்த்தனை செய்யணும். அப்போது அவங்க அனுகிரகத்தினால இது சாத்தியமாகும். நம்ம சொந்த முயற்சினா நம்ம முயற்சி மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நான் பணிவாக இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணலாம், நான் பொறுமையாக இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணலாம், அதுக்கு அந்த அனுகிரகம் அங்கேருந்து வரும். அதுதான் பிரார்த்தனை. குந்தி தேவியோடைய பிரார்த்தனை ஆகட்டும், நீங்கள் எல்லா பக்தருடைய பிரார்த்தனையை பார்க்க ரொம்ப பணிவாக இருக்கும். குந்தி தேவி என்ன சொல்கிறாங்க? கிருஷ்ணா உங்களை யார் வழிபடுறா? ததா பரமஹம்சானாம் முனீனாம் அமலாத்மனாம் பக்தியோக விதானார்த்தம் கதம் பஷ்யாமி ஸ்திரியா. நான் ஒரு பெண்ணாக போயிட்டேன், நான்லாம் எப்படி உங்களை அடைய முடியும்? எவ்வளோ பணிவு இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை செய்ய முடியும்? உங்களை யார் வழிபடுறாங்க? ததா பரமஹம்சான், பெரும் பரமஹம்சர்கள், சாதுக்கள், தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் உங்களை வந்து எப்போ உங்கள் புகழ் பாடுறாங்க, சரணாகதி பண்ணி பக்தி பண்ணுறாங்க. நான் ஒரு பெண்ணாக போயிட்டேனே, என்னால் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? அப்போ இது பணிவு இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை வரும். அதனால தான் இன்றைக்கும் எல்லா ஆச்சாரியரும் குந்திமாரோடைய பிரார்த்தனையை பாடுறாங்க. பிரபுபார் எப்பவும் பாடிட்டே இருப்பார் குந்திமாரோடைய பிரார்த்தனைகள். ஸோ இப்படி இந்த இந்த குணம் வைஷ்ணவருடைய ஆபரணம். இதை தான் நம்ம வைஷ்ணவர்கிட்ட எடுத்துக்கணும். நம்ம பக்தர் கூட பழகும்போது அவங்கள்ட்ட பணிவை கற்றுக்கணும், பொறுமையை கற்றுக்கணும், எளிமையை கற்றுக்கணும், சகிப்புத்தன்மையை கற்றுக்கணும், ஆச்சாரியிட்டேருந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கணும். அதை நடைமுறையில் பயிற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணினா போது கிருஷ்ணர் அதுக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கிடுவார். ட்ரை பண்ணலாம். இது இன்றைக்கி கேட்டு இன்றைக்கி தூங்கி நாளைக்கு எழுந்த உடனே நான் அப்படியே பணிவான பக்தர் ஆகிட முடியாது இல்லையா? இன்றைக்கி எல்லாம் கேட்டுட்டு நாளைக்கே நம்ம பணிவான பக்தர் ஆகிட முடியாது. அதுக்கு நிறைய சோதனைகள்லாம் கடந்து வரணும். பட் ஸ்டில் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த முயற்சியை வந்து கைவிடாமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் கிருஷ்ணர் பார்ப்பார், எஸ் இவர் சின்சியராக ட்ரை பண்ணுறாரு, இவருக்கு பணிவு கொடுத்துடலாம். அதுதான் கிருஷ்ணர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பெரிய செல்வம். அந்த பணிவுனால கிருஷ்ணரை கவர்ந்துடலாம். நம்ம வேறு எதுனாலையும் கிருஷ்ணரை கவர முடியாது. ஜென்ம ஐஸ்வர்ய சுதஸ்ரீ இதெல்லாம் வச்சு கிருஷ்ணரை கவர முடியாது. பணிவுனால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை கவர முடியும். இதுக்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லிகிட்டே போகலாம். இன்னைக்கு ஃபுல்லாக பேசினாலும் பேசலாம். அங்கே துரியோதன் பெரிய விருந்தே வச்சுருந்தார், கிருஷ்ணர் அங்கே போகல. விதுரர் வந்து 2 வாழைப்பழம், அது கூட இலைய இந்த பழத்தை எடுத்து தோலை கொடுத்தா அங்கே போயிட்டார். ஸோ என்னாச்சு? விதுரோடைய எளிமை தான் கிருஷ்ணரை கவர்ந்தது, துரியோதனுடைய ஆடம்பரம் கிருஷ்ணரை கவரல. குலவச்சிசீருடைய பணிவு தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கவர்ந்தது. இதே மாதிரி ஒரு திக்விஜய் பண்டிட் வந்து நவதீபத்துக்கு வந்தார், கேசவ காஷ்மீரி. கேசவ காஷ்மீரி வந்து பெரிய திக்விஜய் பண்டிட், பெரிய ஸ்காலர். அவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரே செகண்டில் அவருடைய அகங்காரத்தை போக்கிட்டார். சும்மா கங்கை கரையில் கூப்பிட்டு வந்தார். பாருங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபு குணம் என்னென்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு நினச்சிருந்தாருன்னா எல்லார் மறுபடியும் சபையில் வச்சு கேசவ காஷ்மீரி இன்சல்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து கேசவ காஷ்மீரி திக்விஜய் பண்டிட். அவர் பேச ஆரம்பித்தா அவர் நாக்கில் சரஸ்வதி தேவி பேசுவாங்க. சரஸ்வதியோடைய முழு ஆசீர்வாதம் பெற்றவர். அவர் நவதீபத்தில் வந்திருக்காங்க, யாரும் தர்க்கம் பண்ண தயாராக இல்லை. எல்லோரும் நிமாய் பண்டிதரை மாட்டி விட்டாங்க. சின்ன பையன் தானே தோற்று போனால், நிமாய் சின்ன பையனை தோக்கடிச்சிட்டாரு, ஜெயிச்சா எங்கள் ஊரில் நிமாயே ஜெயிச்சிட்டாரு, அப்புறம் என்ன இருக்குன்னு பேசிக்கலாம் அப்படின்னு நிமாய் பண்டிதரை சேர்த்து விட்டாங்க. நிமாய் என்ன பண்ணார்? அவரை கங்கை கரையில் வர வச்சு யாருக்கும் தெரியாமல் அவர் ஜெயிச்சிட்டார். நம்மளாக இருந்தால் சபையில் வச்சு மானத்தை வாங்கிடுவோம். பட் நிமாய் என்ன பண்ண, நிமாய் வந்து அவரை தோற்கிறது அவருடைய நோக்கம் இல்லை, அவருடைய அகங்காரத்தை போக்கணும், அவரை நல்ல பக்தராக்கணும். ஸோ நிமாய் சொன்னார், நீங்கள் அவர் அழகாக கூப்பிட்டு கங்கையை பற்றி ஒரு பாட்டு பாட சொன்னார். அவர் கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படி சரளமாக பாடிட்டார். 108 ஸ்லோகம் பாடிட்டார் கங்கையை குறித்து, ஃப்ராக்சர் ஆஃப் செகண்டில் பாடினார். நிமாய் சொன்னார், வெரி குட் வெரி குட், நீங்கள் இவ்வளோ குறுகிய நேரத்தில் இவ்வளோ அழகாக பாடிட்டீங்களேனார். அப்போ சொன்னார், உங்கள் பாட்டில் குற்றம் இருக்குன்னார். அவர் ஆடி போனார், இந்த பையனுக்கு எப்படி என் பாட்டில் பிள்ளை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது? அவர் சொன்னார், நீங்கள் நல்லா பாடுவீங்க, நான் நல்லா கிரகிச்சுக்குவேன்னார். நான் அவன் சுதிதாரா, நான் நல்லா கவனிச்சுருவேன்னார். கேசவ காஷ்மீரி பெரிய அவமானமாக போச்சு. இந்த சின்ன பையன் என்னுடைய தப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு, நான் பாட்டில் தப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. ராத்திரி பூரா தூங்கவே இல்லை. சரஸ்வதி வந்து சொன்னாங்க, நீ பேசினது சாதாரண பையன் இல்லைப்பா, அவர் முழுமுதற் கடவுள் சைத்தன்ய மகாபிரபு, போய் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிவிடுனார். காலையில் ஓடி வந்து மகாபிரபுடைய தாமரை பாதத்தில் விழுந்தார் கேசவ காஷ்மீரி. இப்போ மகாபிரபு சொன்னார், வித்யா வினய சம்பன்னே, கற்றறிந்த ஒரு பண்டிதனுக்கு பணிவு இருக்கணும். பகவத்கீதை படித்தா பணிவு வரணும், நான் பண்டிதன்கிற கர்வம் வரக்கூடாது. பக்தி சாஸ்திரி முடித்தா பணிவு வரணும், பக்தி வகை முடித்தா பணிவு 2 மடங்கு அதிகமாகணும். படிக்க படிக்க பணிவு அதிகமாகிட்டே இருக்கணும். இவர் சொன்னார், நீங்கள் வந்து இந்த எதுக்கு உங்களுக்கு கர்வம், இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க. கேசவ காஷ்மீரி வராருன்னா ஒரு பெரிய படையே வரும்.
யானை குதிரை துந்து பிப்பிரி பிப்பிரிப்பீன் இந்த துந்துபியெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு மத்தளெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வருவார். இதெல்லாம் எதுக்கு? விட்டுருங்க. ரொம்ப பணிவாக இருங்க. இந்த வாழை மரம் இருக்கு இல்லையா, வாழை மரம் எப்படி வளரும், இப்படி வளர்ந்து என்ன பண்ணுவோம், அதை கொலை இப்படி தள்ளும். சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார், இது எதுக்கு? இந்த பழத்தை யார் வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். யார் இந்த வாழை மரம் எவ்வளோ பணிவாக இருக்குது, அது பெருசாக வளர்ந்து கொலை இப்படி கொடுக்குது, யார் வேணாலும் பறித்து சாப்பிட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பண்டிதோடைய ஞானம். அவர் படிக்க படிக்க அந்த ஞானம் எல்லாருக்கும் பயனுடையதாக இருக்கணுமே தவிர அது வீண் கர்வம் கொள்ளக்கூடாதுன்னர். அன்னிலேருந்து கேசவ காஷ்மீரி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மகாபுருடைய கருணையால் தூய பக்தரானார். அவரும் சாண்டிங் பண்ணார், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ இதுதான், இந்த பணிவுனால் மட்டும்தான் பகவானை கவர முடியும். பொறுமையால் மட்டும்தான் பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். எளிமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்கும். இது நம்ம வாழத்துக்க முயற்சி பண்ணணும். அது பகவானுடைய கருணையில் தான் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது இப்போ ஆர்த்திக்கு டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் எதாவது இருந்துன்னா ஆர்த்தி முடிஞ்சு கேட்கலாமா, என்ன பண்ணலாம்? கேள்வி பதில் எதாவது இருக்குங்களா? கொஸ்டின் ஆன்சர் எதாவது இருக்கா? டவுட்ஸ் ஏதாவது? ஓகே, ஆர்த்தி பண்ணிடலாம். ஸோ நான் இங்கே தான் இருப்பேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட என்கிட்ட கேட்கலாம். பர்சனலாக நீங்கள் என்கிட்ட கேள்வி பதில் தான் கேட்கலாம். வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்காக பக்தர் எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பத்தருபியச்ச கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்திக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு.